हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी,
हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ராணி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। தேவி கிருஷ்ணா மாதாஜி அண்ட் ரேவதி மாதாஜின்னு நினைக்கிறேன். எதுக்கு மெயில் ஐடி போட்டிருக்கீங்க? உங்களுடைய மெயில் ஐடி எதுக்காக கொடுத்துருக்கீங்க மாதாஜி? அது பண்ண வேண்டாமா, வெறும் பேர் போட்டா போதுமா மாதாஜி? மெயில் ஐடி எங்களுக்கு தேவையில்லை மாதாஜி, நீங்க உங்க பேர் மட்டும் போட்டாலே போதும், ஹரே கிருஷ்ணான்னு போட்டா போதும். சரிங்க அடுத்தது அது எதுக்கு தேவைன்னா அட்டெண்டன்ஸுக்கு தான் தேவை ஆக்சுவலா. ஓகே. நீங்க ரெண்டு பேருமே இங்க வந்து போட வேணாம் மாதாஜி. வேற எப்படி போய் போடணும்னு தெரியல மாதாஜி, அதனால நான் இதுலதான் போடுறேன். அட்டெண்டன்ஸ் எனக்கு தெரியல மாதாஜி எப்படின்ட்டு. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? அவங்க மெயில் ஐடியை கொடுக்குறாங்க, அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு கொடுப்பீங்களா மாதாஜி? போட்டு தரேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராருக்கு போட தெரியலையோ அவங்க மட்டும் மெயில் ஐடி கொடுங்க, ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. சரிங்க மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி, எனக்கும் போட தெரியல மாதாஜி. தேவி கிருஷ்ணா. தேவி கிருஷ்ணா ரேவதி ரெண்டு மாதாஜிக்கும் போட தெரியலையா? ஓகே மாதாஜி, நான் போட்டு தரேன் மாதாஜி. ஆனா கரெக்டா மாதாஜி அந்த கூகுள் குரோம் அந்த ஃபார்ம் இருக்குல்ல மாதாஜி, ஒரு லிங்க் வருதுல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த கூகுள் லிங்க் வருதுல்ல மாதாஜி, அதை கிளிக் பண்ணா குரோம்னு வரும். அதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா உங்க பேர் வரும் மாதாஜி முதல்ல. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஜிமெயில் ஐடி, நம்ம ஐடி கேட்கும் மாதாஜி. அதை கிளிக் பண்ணாலே வரும் மாதாஜி. உங்களுக்கு வரல, ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா நீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியல மாதாஜி, நான் அதை இது வரைக்கும் நான் பண்ணல, அதனால. சரி மாதாஜி, கிளாஸ் முடிச்சிட்டு ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அப்படி வரலன்னா நான் உங்களுக்கு கைட் பண்றேன் மாதாஜி. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. நான் இது வரைக்கும் நான் அட்டெண்டன்ஸே போடல, இதுக்குள்ள சாட்ல மட்டும் பண்ணிருக்கேன். நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து அட்டெண்ட் பண்றேன், எனக்கு அந்த அட்டெண்டன்ஸே நான் போடல மாதாஜி. சரி, ஓகே மாதாஜி, கிளாஸ் முடிஞ்சப்ப நாங்க சொல்றோம் மாதாஜி எப்படி பண்ணணும். சரிங்க, தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்படி போட தெரியலன்னா நீங்க கொஞ்சம் போட்டு கொடுத்துருங்க மாதாஜி அவங்களோட மெயில். சரி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பண்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன். மணி 3 ஆயிடுச்சு. அப்புறம் பின்னாடி ஜாயின் பண்றவங்க பண்ணட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். தெரியுது. இன்னைக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க ஸ்லோகம் வாசிக்கிறதுக்கு யாருன்னு நீங்களே முடிவு பண்ணீங்க. மற்றவங்க எல்லாம் ஸ்லோகம் வாசிக்கிறவங்கள தவிர மற்றவங்க எல்லாம் மியூட்ல இருந்தாங்க. நீங்களும் ஸ்லோகம் வாசிக்கும் போது மட்டும் அன்மியூட் பண்ணீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிங்க. வாசிக்கும் போது மட்டும் அன்மியூட் பண்ணுங்க, மத்த நேரம் மியூட்ல இருந்துங்க எல்லாருமே. சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இந்த 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கிறவங்க எல்லாரையும் நம்ம இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது சாப்டர் 7. இன்னைக்கு வந்து பக்தி யோகம் ஆரம்பிக்குது. பக்தி, ஒரு பக்தியை பத்தி ஒரு கதையை உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பா சொல்றேன். இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஞான விஞ்ஞான யோகா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த சாப்டர் பேர் வந்து ஞான விஞ்ஞான யோகா, அதாவது பகவானை பற்றிய முழு அறிவு. ஞானம்னா நமக்கெல்லாம் தெரியும், நாலேஜ். விஞ்ஞானம் அப்படின்னா அப்சல்யூட் நாலேஜ். அப்சல்யூட் நாலேஜ்னா பகவானை பற்றிய ஞானம், அதுதான் வந்து விஞ்ஞானம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதை பத்தி நாம இப்ப பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரேயர் பண்ணிடலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களுக்கு என்னோட வணக்கத்தை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம ப்ரேயர் பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய.
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. सप्तकानन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे वर्षत्यादिशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், உங்களுக்கு கேக்குதுல? நான் என்னோட வாய்ஸ் கிளியரா கேக்குதா? மாதாஜி கேக்குது. நேத்து வந்து நம்ம வந்து அத்தியாயம் 6 வந்து என்ன பார்த்தோம்? கர்ம யோகத்தோட கடைசி பார்ட் பார்த்தோம் இல்லையா? அதுல வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அதுல வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருந்தது. அஷ்டாங்க யோகம்னா என்ன, அது வந்து ஏன் ஒருத்த வந்து அஷ்டாங்க யோகத்துல ஈடுபடணும், அவங்களுடைய தகுதிகள்லாம் என்ன, அவங்க வந்து மனசை எப்படியெல்லாம் அவங்க வந்து கட்டுப்படுத்தணும், அப்புறம் வந்து தன்னை சுற்றி உள்ளவர்களை எல்லாம் அவங்க வந்து எந்த விதத்துல அவங்க எல்லாம் நோக்கணும். அது மாதிரி இன்னும் என்ன அஷ்டாங்க நிலைகளை வந்து என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, யமா நியமா, அப்புறம் வந்து ஆசனா, பிரத்யாகாரா, பிராணாயாமா, நியமா, தாரணா, தியானா, சமாதி அப்படின்னு ஒரு 8 விதமான நிலைகள்ல நம்ம வந்து பார்த்தோம். அப்புறம் மனசை வந்து கட்டுப்படுத்துறதை பத்தி போட்டிருந்தது. ஏன் மனசை ஒருத்தங்க கட்டுப்படுத்தணும், மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா அது வந்து நமக்கு வந்து எப்படி விரோதியா மாறுது, கட்டுப்படுத்துறவங்களுக்கு எப்படி அது நண்பனா இருக்குது அப்படிங்கறதெல்லாம் இதுல பார்த்தோம். அதுதான் வந்து இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க ஷார்ட் சம்மரியில. அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல், யாரெல்லாம் வந்து அஷ்டாங்க யோகாவத்தை பயில்வாங்க, அது வந்து 6.1 இருந்து 9 வரையிலும் சம புத்தி விவசியதே அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. அடுத்தது அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள், அந்த 8 விதமான யமானியமாங்கிற அந்த நிலைகள் பத்தி 6.10 இருந்து 32 வரையிலும் பார்த்தோம். அவங்க வந்து எப்படி எல்லாம் உட்காரணும், அவங்களுடைய ஆசனத்தை வந்து எந்த வகையில அவங்க அமைச்சு கொள்ளணும், மேலையோ கீழையோ இல்லாம மீடியமான ஒரு இடத்துல தர்ப்ப புல்ல பரப்பி அது மேல மான் தோலை விரிச்சு அது மேல மென்மையான துணியை விரிச்சு அவங்க ஆசனம் அமைச்சு எப்படியெல்லாம் அவங்க வந்து தன்னுடைய உள்புற பண்பு வெளிப்புற பண்பு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம். மூச்சு பயிற்சி எல்லாம் பிராணாயாமம் அப்படி பண்ணணும், தன்னுடைய நெற்றி புருவத்துக்கு நடுவுல தன்னோட பார்வையை வந்து எப்படி நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறது எல்லாம் அதுல கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. அதுக்கு வந்து எப்படி மனசை அவங்க கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் அதுல வந்து தன்னுடைய மனசு, புலன்கள், அறிவு எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க கட்டுப்படுத்த பழகணும். இது எல்லாமே நம்ம வந்து நம்ம பார்த்தோம். ஏன் கட்டுப்படுத்தணும், அப்படி கட்டுப்படுத்தினா மட்டும்தான் அவங்களுடைய வந்து பார்வை வந்து உள்ளுக்குள்ள போகும், உள்புறமா போய் உள்ளுக்குள்ள என்ன ஆகும், உள்ள இருக்கிற ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மாவை அவங்களால உணர முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அது வந்து 6.33 இருந்து 36 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல அபியாசேன கௌந்தேய அதுல நம்ம பார்த்தோம். கடைசியா அடுத்தது தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு. அதுல மாதிரி அஷ்டாங்க யோகம் பயிலக்கூடியவங்க அந்த யோகிகள்லாம்
ஒரு காலகட்டத்துல அவங்களால கண்டினியூ பண்ண முடியாது. பல ஆண்டு காலம் வந்து அவங்க அந்த யோகிகள் வந்து அதுல ஈடுபடுறாங்க. சில நேரம் அவங்களால வந்து அதை கண்டினியூ பண்ண முடியாத அந்த நேரத்துல அவங்க வந்து தோல்வி அடைகிறாங்க. அந்த தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு அர்ஜுனர் கேட்கும்போது, அந்த யோகி வந்து என்ன ஆகிறாங்க, ஒரு காலம் பகவான வழிபட்டதோட கொஞ்சோண்டு ஸ்வல்ப அபியச தர்மசிய கொஞ்சோண்டு நம்ம பகவான வழிபட்டா கூட அந்த பலன் என்ன ஆகும், வீண் போகாது. அவங்க வந்து ஒரு காலமும் அழிவடைய மாட்டாங்க. அதோட பலன் வந்து மறுஜென்மத்துல அவங்க வந்து கண்டினியூ பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறத வந்து பகவான் சொன்னாரு. மேற்கொண்டு அவங்க வந்து எந்த குடும்பத்துல பிறப்பாங்க, ஒரு நல்ல செல்வந்தர் குடும்பத்திலயோ அல்லது ஒரு ஆன்மீகவாதி ஆன்மீக குடும்பத்திலயோ அவங்க வந்து பிறப்பாங்க. பிறந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கைய வந்து கண்டினியூ பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அதுதான் வந்து சுசீனாம் ஸ்மரிதீனாம் கேஹே அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த ஸ்லோகம் வழியா பார்த்தோம். கடைசியா என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஒரு பக்தி யோகி. பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்த யோகம். எல்லா யோகங்களும் நம்ம வந்து கர்ம யோகம் பார்த்தோம், ஞான யோகம் பார்க்க போறோம். அதை பத்தி 2வது சாப்டர்ல நமக்கு ஷார்ட்டா பகவான் கொடுத்திருந்தாங்க. கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் எல்லாமே கொடுத்திருந்தாங்க. இப்ப அஷ்டாங்க யோகம் பார்த்தோம். ராஜ யோகம்னு சொல்லப்படுது, தியான யோகம்னு சொல்லப்படுது. அது மாதிரி யோகங்கள் வந்து நிறைய இருக்குது. அவ்வளவு யோகங்கள் இருந்தோம், பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது அப்படின்னு எதுக்காக சொல்றாங்க அப்படின்னா, அது ஒரு லிப்டோட ஒப்பிட்டு நம்ம பார்த்தோம் நேத்தி. ஒரு படிக்கட்டு வழியா போறதுக்கும் ஒரு லிப்ட் வழியா போறதுக்கும், ஒரு 10வது மாடிக்கு ஏறதுக்கு நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், லிப்டை தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அது மாதிரிதான் வந்து பக்தி யோகம்ங்கிறது. பகவானை சென்று அடையறதுக்கு வந்து ஈஸியான ரூட் எது அப்படின்னா பக்தி யோகம். அதை ரொம்ப சீக்கிரம் போயிடலாம். அதே வந்து படிக்கட்டுல ஏறி போனோம்னா நம்ம கால் வலிக்கும், நமக்கு டைம் எடுக்கும். அதெல்லாம் வந்து கடினமான வழிகள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அது மாதிரி அந்த பக்தி யோகம் புரியறதுக்கு அந்த எதெல்லாம் உதவுது, பகவானுடைய நாம சங்கீர்த்தனம் நமக்கு வந்து வெகு வந்து ரொம்ப ரொம்ப உதவியா இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். வேத குறிப்புகள் எல்லாம் வந்து நாம சங்கீர்த்தனம் வந்து இந்த கலியுகத்துக்காக வழங்கப்பட்டிருக்குங்கிறத நிறைய வேத குறிப்புகள் மூலமா நம்ம பார்த்தோம். அது எல்லாம் எதுல வந்திருக்கு, 6.46 இருந்து 47 வரையிலும் மனோ மதக அப்படின்னு வந்து அந்த ஸ்லோகங்கள்ல கொடுத்திருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் நம்ம வந்து நேற்று வரையிலும் நம்ம பார்த்தது. இன்னைக்கு வந்து சாப்டர் 7 அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் வந்து இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. இது பக்தி யோகத்தோட முதல் இதுல இருந்து நம்ம வந்து கடைசி முடிகிற வரலையும் எப்படி இருக்கும்னா, நம்ம சாப்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். நம்ம வந்து பகவான் பற்றிய விஷயங்கள்லாம் இதுல நிறைய தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதுதான் வந்து இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே என்ன, கிருஷ்ணா பற்றிய அறிவின் மகிமை. பகவான் கிருஷ்ணர் எப்படி விரிவங்கங்களா இங்க வந்து உலகத்துல வந்து இந்த உலகத்தை பிரபஞ்சத்தை எப்படி எல்லாம் படைச்சிருக்கிறாரு, நாம அந்த பிரபஞ்சங்கள்ல நாம வந்து உயிர்வாழிகள்லாம் எப்படி எப்படி எல்லாம் வெளியில வந்திருக்கிறோம், நாமெல்லாம் எப்படி தோற்றுவிக்கப்பட்டோம், பிரம்மா எப்படி வந்தாரு, உயிர்வாழிகள் எப்படி வந்தது, இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவரை பற்றிய அறிவு, பகவானை பற்றிய அறிவு, அவருடைய உள் சக்தி அகசக்தியை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். அது வந்து 7.1 இருந்து 3 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. கட்சின் மாம் வேத்தி தத்வதக அப்படிங்கிற அந்த ஸ்லோகம் மூலமா கொடுத்திருக்கிறாங்க. அடுத்தது 2வதா பகவான் கிருஷ்ணர் ஆற்றல் பற்றிய அறிவு. அவருடைய ஆற்றல்கள், அவரு வந்து எண்ணற்ற ஆற்றல்கள் இருக்கு அவருக்கு. அவருடைய நாமங்கள் வந்து எண்ணற்றவை, அவருடைய ஆற்றல்கள் எண்ணற்றவை. அது மாதிரி யுகம் யுகம் தோன்றும் போதெல்லாம் அவருடைய நிறங்களும் வந்து பல பல நிறங்கள்ல அவர் தோன்றான்னு சொல்றாங்க. அவருடைய சக்திகள்லாம் நம்மளால வந்து உணரவே முடியாது. அப்படிப்பட்ட சக்தி எந்த நேரத்துல எப்படி வருவாருங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. நான் சொல்ல போற கதையில அப்படிதான் பகவான் வந்து ஒரு பக்தியை வந்து அருள் புரிகிறாரு. அதெல்லாம் வந்து நான் பின்னாடி சொல்றேன். அது மாதிரி அவருடைய ஆற்றல் பற்ற அறிவெல்லாம் வந்து எதுல கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா 7.4 இருந்து 7.12, அதான் பிரகிருதியும் வித்தி மேபராம். இந்த பிரபஞ்சத்தை எப்படி பகவான் படைச்சிருக்கிறாரு, எப்படி வந்தது அப்படிங்கறது அதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல். அவர்கிட்ட நம்ம எதுக்காக சரணடையணும், சரணடையலைன்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய நிலை என்ன ஆகும், சரணடைகிறவங்களுடைய நிலை என்ன ஆகும், இது எல்லாமே வந்து 7.13 இருந்து 19 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல மாம் ஏவையே பிரபத்தியந்தே அப்படிங்கிற ஸ்லோகம் வழியா கொடுத்துருக்குறாங்க. கடைசியா வந்து தேவ மற்றும் தேவி வழிபாடு. நாம வந்து என்ன செய்யறோம், தேவர்கள் எல்லாம் வழிபடுறோம், அப்புறம் பராசக்தி மாதிரி தேவிகள் எல்லாம் நம்ம வழிபடுறோம்.
அந்த வழிபாட்டினால என்ன பலன், அந்த வழிபடுறவங்களுடைய நிலை என்ன, அது தேவையா அது தேவையில்லையா அப்படிங்கறதெல்லாம் பத்தியும் நம்ம வந்து என்ன படிக்க போறோம். 7.20 இருந்து 25 வரை உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல மயைவ விகிதான் ஹிதான் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்லோகம் வழியா நம்ம படிக்க போறோம். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். மத்தஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நான் படிச்சிடவ, உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் தெரியாது இல்லையா, முதல்ல ஆரம்பம் பிகினிங். ஓகே, சரிங்க மாதாஜி, சரி படிங்க மாதாஜி. இல்லாட்டி நீங்க படிங்க ஃபர்ஸ்ட் இதை மட்டும். அடுத்ததுல இருந்து அவங்க சாந்தி மாதாஜி படிக்கணும். ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஒரே நிமிஷம். हरे कृष्णा माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ संप्रोध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवान् उवाच मय्यास्कमान पार्थ उवाच मय्यास्म पार्थ योगं युज्ञन् मत् आश्रयः अस्मश्यं संक्रममां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தச்ருணு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா என்னிடம் இருந்து கேள். அதாவது நம்ம ஒரு யாரு கேட்கறவங்களும் முக்கியமானது. நம்ம ஒரு விஷயங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப வந்து இதுல வந்து நம்ம ஞான விஞ்ஞான யோகம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த யோகத்தை வந்து நம்ம கேட்கணும்னா யார் மூலமா கேட்கணும் அப்படின்னா, அர்ஜுனருக்கு வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சது. வந்து பகவான்கிட்ட இருந்து நேரடியா கேட்கக்கூடிய அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்து கிடைச்சிருக்கு. எல்லாருக்கும் நேரடியா கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து கேட்க முடியுமா? முடியாது. அவ்வளவு அந்த அளவுக்கு நம்ம எல்லாம் வந்து புண்ணிய மணலன்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஆனா நாம என்ன செய்யலாம், ஒரு குரு மூலமா கத்துக்கலாம் இல்லையா, ஒரு ஆச்சாரியர் மூலமா நம்ம கத்துக்கலாம். அது மாதிரி கத்துக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் வந்து இதுல முக்கியமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவங்க ஒரு ஆச்சாரியர் மூலமோ கிருஷ்ணர் தந்தோ நேரடியா வந்து எதெல்லாம் கேட்கணும், வேத இலக்கியங்களை பத்தியும் அந்த மாதிரி என்ன செய்யணும், இந்த மாதிரி கீதை போன்ற அந்த விஷயங்கள் பகவான் பற்றிய விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம கேட்டு அறியணுங்கிறது வந்து இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காரு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் அவர் தான் வந்து முழுமுதற் கடவுள். என்ன சொல்றாரு, பிருதாவின் மகனே என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில். பகவான்கிட்ட வந்து அவர் வந்து பற்றுதல் வச்சிருக்கிறாரு, பக்திய வச்சிருக்கிறாரு. அதனாலதான் அவருக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது. அவர்கிட்ட என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் என்னை பற்றிய அதாவது கிருஷ்ண உணர்வோட முழு உணர்வோட யோகத்தை பயில்வதன் மூலம், யோகம் நீங்க சொல்லப்படுறது வந்து ஞானம் பிளஸ் விஞ்ஞானம், அந்த யோகத்தை வந்து கத்துக்க போறாரு யாரு, அர்ஜுனர். அந்த மாதிரி பயில்வது மூலம் என்ன கிடைக்கும், என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம். பகவானை பற்றிய விஷயங்களை நம்ம முழுமையா தெரிஞ்சுக்க முடியும். அவர்கிட்ட இருந்து அவர் வாயாலே அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு. அதை நாம படிக்கிறது மூலமா அந்த விஷயங்களை நாமும் இப்ப வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதை பத்தி பகவான் பற்றிய விஞ்ஞானத்தை நாம இப்ப புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுவோம். இது வந்து மாதாஜி, சாந்தி மாதாஜி, இல்ல நீங்க படிக்க படிக்கவா? அந்த 7.2 மாதாஜி படிங்க. ஞானம் தேகம் சவிஜ்ஞானம் இதம் வஷ்யாம்யசேஷதா யஜ்ஞாத்வா நேஹபூ யோன்யஞாதவ்யமவசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்து இதுல இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க, அதாவது இப்ப ஜட உலகம்னு ஒரு பிரபஞ்சம்னு ஒண்ணு இருக்குது, நம்ம ஆத்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு, நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இது இரண்டும் எங்க இருந்து வந்தது, இதோடைய மூலம் எங்க இருக்கு அப்படிங்கிற அறிவை தான் வந்து இதுல கொடுக்க போறாங்க. அந்த அறிவை பத்தி தான் நாம தெரிஞ்சுக்க போறோம். இது வந்து யாருக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு, பகவானுக்கு பக்தனா இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனனுக்கு இந்த வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த ஞானம் பிளஸ் விஞ்ஞானம், பகவான் பற்றி சாதாரண அறிவு மற்றும் தெய்வீக அறிவு, அததான் பகவான் சொல்றாரு. சாதாரண அறிவு இந்த உலகத்தை பற்றிய நாலேஜ், அது அப்புறம் தெய்வீக அறிவு, பகவான் எப்படி வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை தோற்றுவிச்சார், இந்த ஆத்மாக்கள்லாம் எப்படி வந்து இங்க வெளியில வந்தது, இந்த மாதிரி விஷயங்களை நான் உனக்கு சொல்றேன். ஏன் சொல்றேன், நீ வந்து என்கிட்ட பொறாமை இல்லாதவன், என்னுடைய நண்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு.
இதனை அறிந்த பெண் நீ அறிய வேண்டியவை எதுவும் இருக்காது. இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிற்பாடு நமக்கு இன்னுமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானம்ங்கிறது எதுவுமே இருக்காது. ஏன்னா முழுமையா வந்து நம்ம பகவானை உணரக்கூடிய நிலைக்கு நாம வந்துடுவோம். அதுதான் பகவான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதாச்சி 3 ஸ்லோகம் படி. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यददामभिसिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க, 1000 மனிதர்கள் யாரேனும் ஒருவன் வந்து என்ன செய்யறாங்க, பக்குவம் அடைய முயற்சி பண்றாங்க. இந்த உலகத்துல வந்து 84 லட்சம் வகையான உயிர்வாழிகள் இருக்குது. அதாவது வெரைட்டி, அதாவது வித்தியாசம் இல்லை, ஆண் பெண் கிடையாது, மனிதர் விலங்குன்னு கிடையாது, மொத்தமா வந்து வெரைட்டிக்கு தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. 84 லட்சம் வகையான உயிர்வாழிகள் இருக்குன்னு சொல்லப்படுது. அவ்வளவு பேர்ல நம்ம எத்தனை பேர் வந்து பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த பகவத் விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், இத வந்து பகவத்கீதையை படிக்கணும், அதாவது ஃப்ரீயா சொல்லி கொடுக்குறாங்க இஸ்கான்ல, அதை வந்து கத்துக்கணும். ஆன்லைன்ல இருந்து ஒரு மணி நேரம் வந்து உட்கார்ந்து இதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு எத்தனை பேர் இதுல முயற்சி பண்ணி இருக்கிறாங்க. இப்ப நீங்க இதுல வந்து 10 பேரா 12 பேரோ இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அத்தனை பேர்ல உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு ஆர்வம் இருக்கு இல்லையா, அததான் வந்து இங்க சொல்லி இருக்கிற 1000 மனிதர்கள் யாரேனும் ஒருவன் என்ன செய்யறாங்க, பக்குவம் அடைய முயற்சி பண்ணாங்க. இதை கேட்கறதுக்கு விருப்பப்பட்டு இந்த மாதிரி வர்றாங்க பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஆனாலும் அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்கள் கூட யாரேனும் ஒருவனை என்னை உண்மையாக அறிகின்றான். நம்ம எல்லாமே இதை படிப்போம். இப்ப நீங்கெல்லாம் வந்து இதுல கேக்குறீங்க, நான் வந்து இதை சொல்றேன் பகவானை பத்திய விஷயங்களை. ஆனாலும் நம்ம முழுமையா பகவானை உணர்ந்து கொள்ளுவோமா அப்படின்னா வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப கடினம். அது வந்து அது வந்து எப்படின்னா சொல்லியிருக்காங்க, மகாத்மா சுதுர்லபக அப்படின்னா எத்தனையோ பேர் வந்து கத்துக்கிட்டா கூட ரொம்ப ரொம்ப 1000 பேர்ல யாரோ ஒருத்தர் தான் வந்து பகவானை பற்றி முழுமையா வந்து உணரக்கூடிய நிலையில அவங்க இருப்பாங்க. அததான் வந்து என்ன சொல்றாங்க, அதாவது என்னன்னா நம்ம இப்ப ஆத்மானா என்ன, இந்த உடல்னா என்ன, இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பூரண உண்மை என்ன, பூரண உண்மைன்னு சொல்லப்படுறதுதான் இங்க பகவான். அவரை புரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கடினமானது. நம்ம உடல் வேற உயிர் வேறங்கிறது மட்டும் அந்த அறிவு நமக்கு வந்திருக்கும். இப்ப சாங்கிய யோகம் 2வது சாப்டர் படிச்சோடனே நம்ம அது வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம். ஆனா பகவானை பற்றிய விஷயங்கள் நமக்கு புரியுமா அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து புரிஞ்சு கொள்ள மாட்டோம். அதை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களால மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும், பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில அடைய முடியும். பக்தி தொண்டுலயே நாம என்ன செய்வோம், இப்ப நேத்தி பார்த்தோம் அஷ்டாங்க யோகத்துல வந்து நிறைய பேர் யோகிகளா இருந்தாலும் வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க அப்படிங்கறத பார்த்தோம். அது மாதிரி நாமளும் பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சில நேரம் வீழ்ச்சி அடைவோம். அந்த மாதிரி வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டோம்னா நம்ம பகவானை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவருடைய உலகத்துக்கு போக முடியுமா, முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுதான் மகாத்மா சுதுர்லபக அப்படின்னு பகவான் வந்து ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஒரு மராத்தான் ஓட்டம் வந்து நடக்குது. அதுல வந்து எவ்வளவு பேர் கலந்துக்கிறாங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து கலந்துக்குவாங்க. அது ஓட்டப்பந்தயத்துல எவ்வளவு பேர்னா கணக்கில் அடங்காதவங்க எல்லாம் அதுல வந்து ஓடிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்போது எத்தனை பேர் வந்து முழுமையா அந்த கோலை போய் எட்டி பிடிப்பாங்க. பாதி பேர் பாருங்க அந்த கால் வெளியிட்டு குனிஞ்சுட்டு இங்கேயே பாதியில நிக்கிறாங்க. சில பேர் வந்து பின்தங்கி ஓடுறாங்க, சில பேர் முன்னாடி ஓடுறாங்க. அதுல மூச்சு வாங்கி என்ன பண்ணுவாங்க, சில பேர் வந்து மயக்கடிச்சு விழறவங்களும் இருப்பாங்க. ஆனா வெற்றி அப்படிங்கிற இலக்க போய் சேரும்போது எத்தனை பேர் போயிருப்பாங்க, கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 10-15 பேர் வந்து அந்த வெற்றி என்கிற அந்த கோட்டை வந்து தொடர அளவுக்கு போயிருப்பாங்க, தொட்டும் இருப்பாங்க. ஆனா அதுல முதன்மையா வரக்கூடியது யாரோ ஒருவர் தான் வந்து என்ன செய்ய முடியும், முதன்மையா வந்து முதல் பரிசை தட்டிட்டு போவாங்க. அது மாதிரிதான் என்ன செய்யறாங்க, நம்ம பக்தியிலையும் நம்ம ஈடுபடுறவங்க நிறைய பேர் வந்து இந்த அதை விருப்பப்பட்டு பகவானோட கோயிலுக்கு போவோம், வீட்டுல பூஜை பண்ணுவோம், அவருக்கு வந்து பிரசாதம் எல்லாம் செய்வோம். ஆனாலும் பகவானுடைய கிருஷ்ண உலகத்தை சென்றடையணுங்கிற பட்சத்துல பாத்தீங்கன்னா 1000 மனிதர்கள்ல யாரோ ஒருவர் தான் வந்து என்னை வந்து அடைய முடியும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அதை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். அடுத்த படிங்க, 4 படிங்க. हरे कृष्णा माताजी। भूमिरावो अनलो वायु कम मनो बुद्धिरेव स अहंकार इदीयं मे
भिन्ना प्रकृतिस् अष्टदा हरे कृष्ण माताजी ஹரே ஆல் கிருஷ்ணா. இதுல இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, பகவானுகிட்ட இருந்து அவருக்கு வந்து எல்லையற்ற சக்திகள் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். பகவானுக்கு வந்து எத்தனை விதமான சக்திகள் இருக்கு அப்படின்னா, கணக்கில் அடங்காத சக்திகள் இருக்கு. அதுல முக்கியமானது வந்து ஒரு 3 சக்திகள் சொல்லுவாங்க. அதாவது அகசக்தி, புறசக்தி, நடுத்தர சக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த மாதிரி அகசக்தியில இருந்து வர்றதெல்லாம் வந்து பகவானுடைய விரிவங்கங்கள், அவருடைய இன்டர்னல் பொட்டன்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பகவானுடைய விரிவங்களை குறிக்கும். அடுத்தது வந்து நடுத்தர சக்தி, அதாவது மார்ஜினல் பொட்டன்சி அப்படிங்கிற சொல்லப்படுறது நம்ம உயிர்வாழிகள், எல்லா உயிர்வாழிகளுமே, நாம மட்டும் இல்ல, விலங்குகள், பறவைகள், தேவர்கள், அனைத்து விதமான உயிர்வாழிகளும் வந்து எதுல வராங்க அப்படின்னா மார்ஜினல் பொட்டன்சி அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய நடுத்தர சக்தியில வரும். அடுத்ததா வந்து பௌதீக சக்தின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வெளிப்புற சக்தின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த சக்தி தான் எதுல வருது, எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை குறிக்குது. அது வந்து எப்படி வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான்கிட்ட இருந்துதான் பிரிஞ்சு வருது. அந்த ஜட சக்தி எப்படி பிரிஞ்சு வருது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இதுல பார்க்க போறோம். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், இந்த 8ம் சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜடசக்திகளாகும் அப்படின்னு பகவான் வந்து இதுல சொல்றாரு. பகவானுடைய அவதாரத்துல பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து முதன்மையானவர். அவர்கிட்ட இருந்துதான் என்ன வருது, ஒவ்வொரு சக்தியா வெளியில வருது. அவர்கிட்ட இருந்து என்ன ஃபர்ஸ்ட் வர சக்தி எது, விரிவங்கம் எது அப்படின்னா பலராமர். அவர்கிட்ட இருந்து என்ன வருதுன்னா 4 சதுர் யோகம், சதுர் வியூகம், 4 பேர் வருவாங்க. அதாவது பிரத்யும்னர், வாசுதேவர், அனிருத்தர், அப்புறம் வந்து சங்கர்ஷன், இந்த மாதிரி 4 பேர் வருவாங்க. அதுக்கு அடுத்தது அந்த பலராம சங்கர்ஷன்கிட்ட அடுத்த 4 விரிவங்கம் வருவாங்க, அவங்களுக்கும் அதே பேரு தான். கடைசியா அதுக்கப்புறம் தான் என்ன வரும், பகவானுடைய புருஷ அவதாரம் ஆரம்பிக்கும். பகவானுக்கு எண்ணற்ற அவதாரங்கள் இருக்கு. என்னென்ன அவதாரங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, புருஷ அவதாரம் இருக்கு, சக்தி ஆவேச அவதாரம் இருக்குது, அப்புறம் வந்து இலக்கிய அவதாரம் சொல்லப்படுது, அப்புறம் வந்து என்ன அவதாரங்கள், குண அவதாரம்னு இருக்குது. அது மாதிரி ஏகப்பட்ட அவதாரங்கள் அவர் எடுக்கிறாரு. அந்த அவதாரங்கள்ல இந்த நம்ம இப்ப படிக்க போறது என்னன்னா புருஷ அவதாரங்கள் பத்தி தான் நம்ம படிக்க போறோம். முதல்ல புருஷ அவதாரமா வந்தது யாருன்னா மகாவிஷ்ணு தான் வெளியில ஃபர்ஸ்ட் வராரு. பலராமர்கிட்ட இருந்து சங்கர்ஷன்கிட்ட இருந்து வெளியில முதல்ல வர்றவர் யாருன்னா மகாவிஷ்ணு. அவர் வந்து தன்னை விரிவடைய வைக்கிறாரு. கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து வர முதல் அவதாரம் மகாவிஷ்ணு. அவருடைய பேரு என்ன அப்படின்னா காரணோகதாயி விஷ்ணு. அவர் வந்து காரண கடல்ல படுத்திருக்கிறாரு. அவருடைய பேர் வந்து காரணோகதாயி விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அவருடைய மூச்சு காற்று விடுறாரு இல்லையா, உள்மூச்சு வெளிமூச்சு நம்ம விடுவோம். அந்த மாதிரி அவருடைய ஒவ்வொரு மூச்சு காற்றுக்கும் அவர்கிட்ட இருந்து என்னது எண்ணற்ற கிரகங்கள், இந்த மூச்சு காற்றுல இருந்து எண்ணற்ற கிரகங்கள் வந்து என்னது பந்து மாதிரி உருண்டையா அவர்கிட்ட இருந்து வெளியில வருது. அப்படிதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரபஞ்சம் வெளியில வருது. நாம இருக்கக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சமும் அவருடைய மூச்சு காற்றுல இருந்து வந்ததுதான். நம்ம கிரகம், நம்மளுடைய பூலோகம் மட்டும் இல்லை, ஏகப்பட்ட கிரகங்கள் இருக்கு. அது மாதிரி அவர்கிட்ட இருந்து ஃபர்ஸ்ட் வர்றதுல வந்து அதே உள்மூச்சு வாங்கும்போது அவர் என்ன செய்யும், எல்லா கிரகங்களும் அவருக்குள்ள போயிடும். அவர் உள்ள எப்படியே இழுத்துருவாரு, தனக்குள்ள அவர் என்ன செய்வாரு, உள்ள வாங்கிடுவாரு. வெளிமூச்சும் போது வெளியில வருது. இந்த மாதிரி பிரபஞ்சங்கள் வெளியில வருது. அதுல வந்து என்னன்னா மகத்தத்துவா அப்படிங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வருது. அந்த மகத்தத்துவத்துல இருந்து என்ன வருதுன்னா இந்த மாதிரி அடுத்தது வந்து இந்த கிரகங்கள்லாம் உண்டாகுது. அந்த கிரகங்கள் உண்டாகும் போது அது எதனால வந்திருக்கு அப்படின்னா படைக்கப்பட்டதுன்னா இந்த பஞ்சபூதங்கள், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம். இதுல வந்து ஆகாயம் வரையிலும் இருக்க கிடையாது நமக்கு தெரியும். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம்ங்கிறது பஞ்சபூதங்கள், நமக்கு வந்து கண்ணுக்கு தெரியக்கூடியது. காற்றை பார்க்க முடியலன்னாலும் நம்ம வந்து ஒண்ணுக்குள்ள அடைப்போம். ஒரு காற்றை வந்து ஒரு பந்துக்குள்ள அடைக்க வரும் அப்படிங்கறத நம்மளால உணர முடியும். இந்த பஞ்சபூதங்கள் 5மே என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்தூல அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஸ்தூல அப்படின்னா நம்ம பார்வைக்கு அகப்படுறது, ஸ்தூல சரீரம் படைக்கணும். அதே மாதிரி
ஆனா இந்த மனம் புத்தி அகங்காரம்னு சொல்லப்படுது இல்லையா, அது மூணும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. அது எப்படி இருக்கும், சூட்சுமமா இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த 8 தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன வருது, அந்த மகத்தத்துவத்துல இருந்து வெளியில வருது. அப்போ வந்து என்ன செய்யுது, இந்த கிரகங்கள்ல அடுத்ததா வந்து அந்த கிரகங்களை படைச்சா மட்டும் போதுமா, அதை வந்து தாங்கி பிடிச்சு காவந்து பண்ணணும்ல, காக்கணும் இல்லையா. அதனால அந்த காரணோகதாயி விஷ்ணு கிட்ட இருந்து நெக்ஸ்ட் வர விரிவாக்கம் எது அப்படின்னா கர்ப்போகதாயி விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த கர்ப்போகதாயி விஷ்ணு வந்து யாரு அப்படின்னா, தன்னுடைய உந்தி கமலத்துல இருந்து ஒரு தாமரை மலரை தோற்றுவிச்சு அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, முதல் உயிர் வாழியை உண்டாக்குறாரு. பிரம்மன்கிற அந்த உயிர் வாழியை உண்டாக்குறவரு அந்த கர்ப்போகதாயி விஷ்ணு. அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, ஒவ்வொரு அண்டங்களுக்குள்ளேயும் உள்ள இருக்கிறாரு. அவரு எத்தனை விதமான ஒரு மூச்சு காட்டுல இருந்து பலவிதமான அண்டங்கள் வெளியில வருதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் ஒரு கர்ப்போகதாயி விஷ்ணு இருக்கிறாரு. ஒவ்வொரு கர்ப்போகதாயி விஷ்ணு உந்தி கமலத்துல இருந்து வர்ற தாமரையில வந்து என்ன இருக்காங்க, ஒரு பிரம்மா இருக்கிறாங்க. நம்மளுடைய பூலோகத்துக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மாவுக்கு 4 தலைகள் இருக்கு அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும். ஆனால் மற்ற கிரகங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மாக்களுக்கு வந்து 1 தலை, 2 தலை, 1000 தலை, 10 தலை அப்படின்னு எல்லாம் பலவிதமான பிரம்மாக்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இத மாதிரி அந்த பிரம்மா வந்து 2வது நிலையில அவர் கிரகங்களுக்குள்ள வந்துட்டாரு. அடுத்தது வந்து என்ன பண்றாரு, ஃபர்ஸ்ட் உயிர் வாழியான பிரம்மாவை அவர் வந்து படைச்சிடுறாரு. படைச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன செய்யறாரு, பிரம்மாவுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறாரு. வேதங்கள் மூலமா பிரம்மாவுக்கு என்ன சொல்லி தராரு, படைப்பு தொழில அவர் கத்து கொடுக்கிறாரு. அப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிரியேஷன் யாரு, மகாவிஷ்ணு. செகண்டரியா யார் கிரியேஷன் பண்ண போறா அப்படின்னா பிரம்மா. இப்ப வந்து பிரம்மா என்ன செய்வாரு, அடுத்ததா உயிர் வாழிகளை தோற்றுவிக்கணும். பகவான்கிட்ட வந்து கத்துக்கிட்டாரு, வேதங்களை கத்துக்கிட்டாரு. 1000 வருஷம் தவம் இருக்கிறாரு. தவம் இருந்து படைப்பு தொழில கத்துக்கிட்ட பிற்பாடு அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, மனுக்கள், பிரஜாபதிகள் இவங்களெல்லாம் படைச்சு என்ன செய்யறாரு, உயிர்வாழிகளை நீங்க வந்து உற்பத்தி பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்து பூமிக்கு அனுப்புறாரு. அனுப்பும் போது அங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, அவங்க மூலமா அவங்க வம்சத்துலதான் நாம வர்றோம். ஒவ்வொருமே நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், பல முனிவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க, பல பிரஜாபதிகள் மனுக்கள்லாம் வந்திருக்காங்க. அவங்களுடைய நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் இவங்கெல்லாம். அவங்கள்ட்ட வந்து என்ன செய்யறோம், வம்சமா வந்து ஒவ்வொரு உயிர்வாழிகளும் வந்து இங்க தோற்றுவிக்கப்படுது. இந்த மாதிரி உயிர்வாழிகள்லாம் எண்ணற்ற உயிர்வாழிகள், அதாவது பரப்பனை, ஊர்வனை, வந்து என்ன செய்யுது, அந்த மாதிரி நம்ம 2 காலுடைய நம்ம மனிதர்கள், தேவர்கள், அந்த மாதிரி நிறைய உயிர்வாழிகள்லாம் வந்த பிற்பாடு பகவான் அடுத்ததா என்ன செய்யறாரு, அந்த கர்ப்போகதாயி விஷ்ணு ஒவ்வொரு உயிர்வாழிகளுக்குள்ளும் அடுத்த அவதாரமா வராரு. அது ஒருதான் வந்து என்ன, ஷீரோகதாயி விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து காரணோகதாயி விஷ்ணு, 2வது கர்ப்பகதாயி விஷ்ணு, 3வது வரவரு ஷீரோகதாயி விஷ்ணு. அந்த ஷீரோகதாயி விஷ்ணு என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா, நம்மளை போல எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குள்ளும் இதயத்துக்குள்ளேயும் அவர் கூறுறாரு. பூந்து 4 கையுடைய ரூபத்துல, விஷ்ணு ரூபத்துல, சங்கு சக்கர கதாதாரம் ரத்மம் அந்த ரூபத்துல நம்முடைய இதயத்துக்குள்ள நம்ம ஆத்மாவோட பக்கத்துல பரமாத்மாவா அவரு வசிக்கிறாரு. அவர் வந்து பார்க்கடல்லையும் வசிக்கிறாரு. ஷீரோகதாயி விஷ்ணுன்னு அவர் பார்க்கடல்லையும் இருக்கிறாரு. எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் உள்ளும் அவர் வந்து இங்க வந்து இருக்கிறாரு. இப்படிதான் வந்து பிரபஞ்சம் வந்து வந்து தோற்றுவிக்கப்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இதை வந்து படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அபரேயம் இதஸ்த்வன்க்யாம் பிரகிருதிம் விக்திமே பராம் ஜீவபூதாம் மகாபாஹோ யயேதம் தார்யதே ஜகத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலனிற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். இப்ப நான் சொன்னதுதான். ஃபர்ஸ்ட் அவர்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வர சக்தி எது, அந்த பஞ்சபூதங்கள், அப்புறம் மனம், புத்தி, அகங்காரம், அதாவது 5 ஸ்தூலம் 3 சூக்ஷ்மம். அந்த சக்தி வந்து வெளியில வருது. அதுதான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கி இருக்கு.
அந்த மாதிரி சக்தி எது அப்படின்னா அது தாழ்ந்த சக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏன் தாழ்ந்த சக்தி அப்படின்னா அதால வந்து என்ன பண்ண முடியும், பகவானுடைய விருப்பப்படி மட்டும்தான் அதால செயல்பட முடியும். அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதுபடி வந்து இயற்கை வந்து செயல்படும். அதனால அது வந்து தாழ்ந்த இயற்கை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது வந்து இதை தாண்டி உயர்ந்த இயற்கை ஒன்று இருக்கு, நான் என்னிட்ட இருந்து வந்தது. அது எது அப்படின்னு கேட்டா நம்ம தான், உயிர்வாழிகள்லாம் தான் இந்த ஜட இயற்கைய நம்ம சுயநலனுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம், யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். பகவானுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு கொஞ்சம் வந்து நமக்கு வந்து சுதந்திரத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு. அந்த சுதந்திரம் மூலமா நம்ம என்ன செய்யறோம், இந்த இயற்கையை வந்து கட்டுப்படுத்த பாக்குறோம். அந்த எண்ணங்களாலதான் நம்ம இங்க வந்து பிறந்திருக்கோம். அப்படிப்பட்ட அந்த ஜீவாத்மாக்கள் தான் வந்து என்னன்னு உயர்ந்த சக்தி அப்படின்னு இங்க சொல்லப்படுறது. இங்க பாத்தீங்களா, இங்க வந்து நிறைய மிருகங்கள்லாம் இருக்குது. யானை, ஒட்டகச்சிவிங்கி, அப்புறம் அந்த மாதிரி காண்டாமிருகம், சிங்கம், புலி, அப்புறம் நாய், அப்புறம் குரங்கு, அப்புறம் மனிதர்கள், இப்படி எல்லாரும் வந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் இங்க காட்டப்பட்டிருக்காங்க. எல்லாமே எப்படி வந்தாங்க, பகவான்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க. அவெல்லாம் வந்து அவருடைய நடுத்தர சக்தி. ஏன் வந்து நம்ம வந்து மார்ஜினல் பொட்டன்சி நடுத்தர சக்தி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நமக்கு வந்து ஆன்மீகத்துக்கு போக முடியும், பௌதீகத்திலையும் ஈடுபட முடியும். நம்ம வந்து எப்படி இருக்கோம் அப்படின்னா கேட் ஆன் த வால், அதாவது என்ன சொல்றாங்க, மதில் மேல் இருக்கக்கூடிய பூனை. அது மாதிரி அது வந்து எந்த பக்கம் வேணாலும் குதிக்கும் இல்லையா, இந்த பக்கம் குதிக்கலாம், அந்த பக்கம் குதிக்கலாம். அது மாதிரிதான் நம்ம என்ன செய்யறோம், ஆன்மீகத்திலையும் நம்மளால ஈடுபட முடியும், ஈடுபட்டு பகவானோட சென்றடைய முடியும். பௌதிகத்திலேயே மூழ்கி நம்ம என்ன செய்ய முடியும், இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலேயே வாழ்ந்துக்கிட்டு பிறவி தோறும் பிறவியா எடுத்துக்கிட்டு இங்கேயே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கவும் நம்ம வந்து பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி புத்தி நமக்கு இருக்குது. அதனாலதான் வந்து நம்மள வந்து ததாசக்தி, மார்ஜினல் பொட்டன்சி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு நமக்கு வந்து இப்படிப்பட்ட செயல்கள் எல்லாம் வர்றதுக்கான காரணம் என்ன, நம்ம வந்து பகவானுடைய அந்த சுதந்திரத்தை நம்ம வந்து தப்பா யூஸ் பண்றோம். நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், நமக்கு வளர்ச்சி இருக்குது, குழந்தை பருவத்துல இருந்து மேல் மேல வளர்றோம். அது மாதிரி இந்த பிரபஞ்சமும் எப்படின்னா பகவானுடைய சக்தியால வளர்ந்து கொண்டு இருக்குது. அவர் வந்து இயற்கை மூலமா, அதாவது மாயை மூலமா அவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து வளர செய்கிறாரு. மொத்தத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா பரமபுருஷனாகிய அந்த பகவான் தான். அதுதான் வந்து நம்ம வந்து இதுல சொல்லியிருப்பாங்க, பிரம்ம சமீதியில வந்திருக்கோம். ஈஸ்வரக பரமகிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதி கோவிந்தக சர்வ காரண காரணம். அப்படின்னா என்ன, அவர் வந்து எல்லாத்துக்கும் முழுவதும் கடவுள், அவரு தான் வந்து காரணம். ஆனா எந்த வித காரணமுமே இல்லாம இந்த உலகத்தை படைக்கிறாரு, நம்ம வந்து உயிர்களை படைக்கிறாரு. நம்மள வந்து இந்த சுகத்தெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல இருக்க சுகங்கள் எல்லாம் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். அதனால பகவானுக்கு எந்த வித லாபமோ நஷ்டமோ எதுவும் கிடையாது. நம்ம எதுக்காக வந்திருக்கிறோம், இங்க பிறந்து இந்த இயற்கையை அனுபவிக்கணும்னு நம்மளுடைய விருப்பத்தின் பேர்ல நம்ம இங்க வந்திருக்கிறோம். அதுதான் வந்து பகவானுடைய கருணை, காரணமற்ற கருணை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. மாதாஜி இந்த 6 and 7 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதத் யோனினி பூதானி சர்வாணி யுபதாரய அகம் கிருஷ்ணஸ்ய ஜகதஹ பிரபவ பிரளயஸ்ய ததா மத்த பரதரம் நான்யத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வம் இதம் ப்ரோதம் சூத்ரே மணிகணா இவஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன இந்த ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவை. எந்த 2 இயற்கை, வந்து ஜட இயற்கை, அடுத்தது உயர்ந்த இயற்கை, நம்ம தாழ்ந்த இயற்கை மற்றும் உயர்ந்த இயற்கை. இந்த 2 இதுலதான் வந்து படைக்கப்பட்ட அனைத்துமே இருக்குது. இப்ப மரம்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து ஜட இயற்கை, உயிர்கள்னு எடுத்துக்கிட்டா நம்ம உயர்ந்த இயற்கை. இந்த இதுலதான் நம்ம வந்து எல்லா படைக்கப்பட்ட எல்லாமே இதுல இருக்குது. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே. அதுதான் பகவான். என்ன, அவருதான் வந்து படைப்பு தொழில
நம்ம செஞ்சாரு, அவருக்கு தான் காரணகர்த்தா இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத பகவான் வந்து இங்க சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து இதுல என்ன சொல்றாங்க, செல்வத்தை வெல்வோனே என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை. பகவானை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டா எதுவும் கிடையாது. ஏன்னா அவர் தான் எல்லாருக்கும் மூலமா இருக்கிறாரு, மூல காரணமே அவர் தான். அவர்கிட்ட இருந்துதான் வந்து உலகங்கள்லாம் வெளியில வருது. எப்படி வருது? நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன. இங்க வந்து படுத்திருக்கிறது யாரு அப்படின்னா பகவான் காரணகதாய் விஷ்ணு. முழு ஃபர்ஸ்ட் வந்தா மகாவிஷ்ணு. அவர் எங்க படுத்திருக்கிறாரு? காரண கடல்ல படுத்திருக்கிறாரு. அவர்கிட்ட இருந்து பிரபஞ்சங்கள்லாம் எப்படி வருது பாருங்க வெளியில. அவருடைய ஒவ்வொரு மூச்சு காற்றுக்கும் எத்தனை விதமான பிரபஞ்சங்கள் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா முத்துக்கள் கொட்டப்பட்டது. நூல்ல வந்து முத்து கொத்துக்கிற மாதிரி வந்து அவர்கிட்ட இருந்து வெளியில வந்து வந்துகிட்டே இருக்குது. அவருடைய வெளிமூச்சு வர்ற வரையில என்ன செய்யுது, நிறைய அண்டங்கள் வந்து வெளியில வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து இதுல தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது மாதிரி இருக்குது. இதுல வந்து என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்லைடு இங்க நவுந்து போகுது. எப்படி நவுந்து அது மாதிரி அவர்கிட்ட இருந்து அத்தனை பிரபஞ்சங்கள் வருது. அந்த ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் என்ன இருக்கு பாருங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அடுத்த அவதாரமா இருக்கக்கூடிய அந்த கர்ப்பவதாய் விஷ்ணுவை நம்ம பாக்குறோம். அவருடைய உந்தி கமலத்துல இருந்து ஒவ்வொரு பிரம்மா வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கிரகங்க பந்து மாதிரி இருக்கிறதையும் நீங்க உற்று நோக்குனீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளேயும் கர்ப்பவதாய் விஷ்ணு இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். ஆனா இவருக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. என்ன வித்தியாசம்? காரணவதாய் விஷ்ணுவுக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா உந்தி கமலத்துல இருந்து எது வராது, மகாவிஷ்ணு பிரம்மா வரமாட்டாரு. அவர் வந்து தனியா அவர் மட்டும்தான் இருப்பாரு. அவருக்கு வந்து பாம்பனையும் கிடையாது. அவர் தனியா வந்து காரண கடல்ல படுத்திருப்பாரு. ஆனா இந்த கர்ப்பவதாய் விஷ்ணுவுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆதிசேஷன் வந்து பள்ளி கொள்றதுக்கான பாம்பனை வந்து இருக்கும். அவர் படுத்திருக்க வந்து எதுல இருக்கிறாரு? அந்த ஆதிசேஷன் மேல படுத்திருப்பாரு. அவருடைய உந்தி கமலத்துல இருந்து என்னவா இருக்கும்? பிரம்மா இருப்பாரு. அந்த தாமரை மலர்ல அது இருப்பாரு. இதுதான் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள வித்தியாசம். இத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்ததா மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிங்க சொல்றேன். ரசோ அகம் அப்சு கௌந்தேய பிரபாஸ்மி சிசி சூர்யயோ பிரணவ சர்வ வேதேஷு சப்தகே பௌருஷம் ரசுஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து நம்ம பகவானுடைய சக்திகள் அவருடைய பௌதீகத்திலையும் ஆன்மீகமாகவும் அவருடைய சக்திகள் எப்படி எங்கும் பரவி இருக்கு. இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க அவருடைய சக்தி இருக்கு. நமக்கெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள வந்து பகவான் பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு அப்படின்னு அவரே சொல்றாரு. ஸ்ரீரோகதை விஷ்ணுவா நம்ம பரமாத்மாவா நம்ம இதயத்துக்குள்ள வந்து இருக்கிறாருன்னு சொல்லப்படுது. அப்படி எப்படி இருக்கிறாரு, எப்படி பரவி இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு வந்து இதை கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த ஸ்லோகம் மூலமா பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, குந்தியின் மகனே வந்து சொல்றாரு அர்ஜுனாட்ட, நானே நீரின் சுவையும் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாக இருக்கின்றேன். ஆகாயத்தில் சத்தமாகவும் மனிதரில் திறமையாகவும் இருப்பது நானே. இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சொட்டு நீர், ஒரு துளி நீர் இருக்கு. நீருக்குள்ள என்னவா இருக்காரு? கிருஷ்ணர் தெரிகிறாருன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கெல்லாம். அது வந்து எடுத்துன்னா சுவை, நீரோட சுவையை பத்தி இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. நமக்கு தண்ணி குடிச்சோம்னா ஒரு இனிப்பு சுவை தெரியும். நம்ம தாகத்தை வந்து அது தணிக்கும். அதனாலதான் வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம், அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம குடிக்கிறோம். தாகம் எடுத்தோம்னா நம்ம தண்ணியை குடிக்கிறோம். அதே கடல் தண்ணியை வந்து நம்மளால குடிக்க முடியுமா? அந்த நீர்ல வந்து சுவை இருக்கான்னா உப்பு இருக்கும். அந்த உப்பு தண்ணியை நம்மளால குடிக்க முடியாது. இப்ப வந்து டேஸ்ட்ங்கிறது ஒண்ணு இந்த நம்ம குடிக்கிற தண்ணியில இருக்கு இல்லையா, அந்த டேஸ்ட் எது அப்படின்னு சொன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப தண்ணியும் சுவையையும் பிரிக்க முடியுமா? பிரிக்க முடியாது. ரெண்டும் வந்து என்ன இருக்கு, ஒன்னோட ஒன்று ஒற்றி இருக்குது. அதுதான் வந்து நம்ம பகவான் சைத்தன்யர் வந்து நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. சைத்தன்யம் அவருக்கு வந்து ஒரு கொள்கையை சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா, ஒரே சமயத்தில் ஒற்றுமையும்
அதோட வேற்றுமையும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம் அப்படின்னு ஒரு தத்துவம். அதாவது ஒரே சமயத்துல ஒன்னாவும் இருக்கும், அது பிரிஞ்சும் இருக்கும். இப்ப நாமெல்லாம் பகவானுடைய சக்திகள் தான். பகவான்கிட்ட இருந்து வந்தா பார்ட் அண்ட் பார்சல். அவருடைய ஒரு நெருப்பு கோலம் இருக்கு, சூரியன் இருக்கு, அதோட ஒரு ஒளிக்கதிர் வெளியில வர மாதிரி நம்ம பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கிற ஒரு ஸ்பார்க் மாதிரி நம்ம இருக்கிறோம். ஆனா அவருக்கும் நமக்கும் என்னன்னா நிறைய ஒத்துமைகள் இருக்கும். அவருடைய குணங்கள் தான் நமக்கு இருக்கும். எல்லா குணங்களுமே அவர்கிட்ட இருக்க குணங்கள் தான் நம்ம கிட்ட இருக்குது. ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்தா நம்ம வந்திருக்கிறோம். ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ்ல எப்படி இருக்கும்னா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஏன்னா அவருக்கு சக்திகள் எண்ணிலடங்கா சக்திகள். அவருடைய சக்திகள் விபு. நம்முடைய சக்திகள் எப்படின்னா அணு, கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு நம்முடைய சக்திகள் கம்மியா இருக்கும். அதுக்கு உதாரணமா ஒண்ணு சொல்லணும்னா, இப்ப கடல் நீரை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, கடல் நீர்ல இருந்து உப்பு எடுக்கிறாங்க. உப்பு எடுக்கும் போது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, உப்பளம் எல்லாம் பார்த்தா அப்படியே மலைமலையா அங்க டன் டன்னா குமிச்சு குமிச்சு வச்சிருப்பாங்க. உப்பளத்துல பாத்தீங்கன்னா உப்பு அவ்வளோ உப்பு எடுத்திருப்பாங்க. ஆனா அதுல இருந்து ஒரு துளி, ஒரே ஒரு சொட்டு தண்ணி, கடல் தண்ணி எடுத்து நீங்க அதுல இருந்து உப்பு எடுக்கணும்னா எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு உப்பு கிடைக்கும்? நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாது. ரொம்ப கம்மியான அளவுக்கு தான் அதுல உப்பு இருக்கும். அதுலயும் உப்பு இருக்கு, இதுலயும் உப்பு இருக்குது. ஆனா அந்த உப்பு எவ்வளவு இருக்கு? நிறைய இருக்குது. அதுதான் குவான்டிட்டி. அந்த மாதிரி பகவானுடைய சக்திகள் கடல் அளவு இருக்குது. நம்மளுடைய சக்திகள் எந்த அளவு இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஒரு சொட்டு நீர் அளவுக்கு தான் நம்மளுடைய சக்திகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் அவர் என்ன சொல்றாரு, நீர்ல சுவையா இருக்கிறேன். சூரிய சந்திரர்கள் எப்படி இருக்கிறாரு? ஒளியா இருக்காரு. சூரியனும் சந்திரனுக்கும் ஒளி கொடுக்கிறவர் யாரே? பகவான். அவருடைய கண்கள்னு சொல்லப்படுது. சூரியன் ஒரு கண்ணு, சந்திரன் ஒரு கண்ணு பகவானுக்கு. அதனால அந்த ஒளியும் அவர்கிட்ட தான் வருது. வேத மந்திரங்கள்ல பிரணவ ஒளி, அதாவது ஓம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல, எடுத்தோடனே நம்ம ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படின்னு சொல்லிதான் ஆரம்பிக்கிறோம். அதே மாதிரி யாகம் வளர்க்குறவங்க எல்லாம் ஓம் சொல்லிதான் யாகம் வளர்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஓமா இருக்கக்கூடியது பகவான். அடுத்தது ஆகாயத்தில் சப்தம். நீங்க நம்ம ஆகாயத்துல சப்தம் இருக்கா அப்படின்னு யோசிச்சீங்கன்னா இருக்குது. ஆனா நம்மளால உணர முடியாது. அந்த சப்தம் தான் காற்று வீசும்போது நமக்கு கேட்கும். அந்த சப்தமா இருக்கக்கூடியது பகவான். அப்புறம் ஒவ்வொரு மனிதர்கள்லயும் ஒவ்வொரு விதமான திறமைகள் இருக்கும். ஒருத்தர் ஓவியரா இருப்பாரு, அவருக்கு படம் வரையறதுல திறமை இருக்கும். ஒருத்தர் சிற்பியா இருப்பாரு, அவருக்கு சிற்பம் செதுக்கிறதுல திறமை இருக்கும். ஒருத்தவங்க டீச்சரா இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கறதுல திறமையா இருப்பாங்க. இன்னொருத்தவங்க மன்னரா இருக்காங்க. இப்ப நம்ம நாட்டுல எல்லாம் பிரதம மந்திரி, நம்ம மோடி அரசாங்கம் நடக்குது. அவருக்கு என்னது, இந்த இந்தியாவே தவிர சுத்தி இருக்க மற்ற நாடுகளையுமே ஆளக்கூடிய தகுதி இருக்குது. அந்த மாதிரி திறமையதான் பகவான் சொல்றாரு. மனிதர்களின் திறமையா இருக்கிறது நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுல பாத்தீங்கன்னா 7.8ல இருந்து 11 வரையிலும் பகவான் எதுல எல்லாம் இருக்கிறேன் அப்படின்னு நமக்கு சொல்றாங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா தண்ணீர்ல சுவை இப்ப நம்ம படிச்சோம். சூரிய சந்திரர்கள்ல ஒளியா இருக்காரு படிச்சோம். வேத மந்திரங்கள்ல ஓம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறாரு. ஆகாயத்துல சப்தம், மனிதர்களை திறமை, இதெல்லாம் நம்ம போனதுலயே படிச்சோம். அடுத்தது பூமி. பூமியில எப்படி இருக்கிறாரு? மூல நறுமணம். இப்ப பூமிக்குள்ள நறுமணம் இருக்குங்கிறது நம்மளால சாதாரணமா உணர முடியாது. ஆனா ஒரு மழை பெஞ்சதுன்னா அந்த மழை பெய்யும் போது ஒரு மண் வாசனை நம்ம எல்லாருமே உணர்வோம். அந்த மண் வாசனை அப்படின்னு நம்ம சொல்றதே பூமியோட வாசனை. அந்த வாசனையா இருக்கக்கூடியது பகவான். அடுத்தது தீ. நெருப்புல எப்படி இருக்கிறாரு? வெப்பம். நம்ம எப்படி எல்லாம் சுட்டுடும், நமக்கு சுடுது இல்லையா? அந்த வெப்பத்தை கொடுக்கறது எது அப்படின்னா அந்த சக்தி பகவான். உயிரினங்களின் வாழ்க்கை. உயிர்களுக்கு எப்படி இருக்காரு? நமக்கு இந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த உயிர் ஆத்மா எது அப்படின்னா பகவான் தான். அவர்கிட்ட இருந்தான் நம்ம எல்லாம் நம்ம உயிரோட இருக்கிறோம். அனைத்து சன்னியாசிகளின் தவம் புரியறவங்கள்ட்ட தவமா இருக்கக்கூடிய சக்தி எதுன்னா பகவான். அடுத்தது எல்லா உயிரினங்களின் மூல விதை, பீஜம். அவருதான் நமக்கெல்லாம் விதை கொடுக்கிற தந்தை. அது நம்ம இதுலயே படிச்சிருக்கோம். யாக சக்கரம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த யாக சக்கரமே பகவான்கிட்ட இருந்து நம்ம வரிசையா பார்த்தோம். அந்த மழையெல்லாம் பெய்யுது அப்படின்னு. அதே மாதிரி இதுல எப்படின்னா நம்ம இறந்து போனோம்னா நம்ம உயிர்கள்லாம் ஆத்மாக்கள்லாம் என்ன செய்யும்? புண்ணியம் செஞ்சதுதான் புண்ணிய லோகங்களுக்கு போய் அது பலன் அனுபவிக்கும். இறந்த தீய பாவம் செஞ்சதுன்னா நரகலோகத்துக்கு போய் அந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் அந்த ஆத்மா அனுபவிக்கும். அது எல்லாம் அனுபவிச்சு முடிஞ்ச பிற்பாடு
அந்த புண்ணியலோகத்துக்கு போனதும் பாவலோகத்துக்கு போனதும் என்ன செய்யும் அந்த ஆத்மாக்கள்? அதுக்கு பிறகு அந்த கர்மங்கள்லாம் முடிச்ச பிற்பாடு என்ன செய்யும் அப்படின்னா, ஆகாயத்துல வந்து மேகங்கள்ல வந்து தங்கியிருக்கும், காத்துக்கிட்டு இருக்கும். அதுக்கு என்ன வேணும்? உடல் வேணும். அதுக்கு ஒரு உடல் வேணும்னு அது வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கும். அப்போ வந்து மேகங்கள்ல, அந்த கரு மேகங்கள்ல வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாக்கள் மழை பெய்யும் போது பூமிக்கு இறங்கி வருது. பூமிக்கு இறங்கி வந்தோம்னா அது வந்து கீழே வந்து நமக்கு வந்து தானியங்கள்லாம் விளையுது இல்லையா? அந்த தானியங்கள்ல வந்து அது ஒன்றுபடுது, தானியத்துக்குள்ள கூறுது. அந்த மாதிரி பூந்தோன்னா அந்த தானியத்தை யார் சாப்பிடுறோம்? நாமெல்லாம் சாப்பிடுறோம். அந்த மாதிரி மனிதர்கள், உயிர்வாழிகள், அந்த விலங்குகள் எல்லாமே சாப்பிடுது. சாப்பிடுறது அத்தனை பேருக்குள்ளேயும் ஒரு ஆண் உடல்ல வந்து அது என்ன ஆகுது? விந்துவா மாறுது. அது வந்து ஒரு பெண் மூலமா கருவுற்று ஒரு உயிரானது உற்பத்தி ஆகுது. அப்ப எங்க இருந்து வருது இந்த இந்த இது உயிர்கள்லாம்? நம்ம வந்து இறந்து படுறதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம இருக்கிறோம், அதுக்கு பிற்பாடும் இருக்கோம் நம்மளுடைய. ஆனா பகவான்கிட்ட இருந்து தான் நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம்? ஃபர்ஸ்ட் அந்த விஷ்ணு, மகாவிஷ்ணு அந்த மாதிரி வரும்போது முனிவர்கள், பிரஜாபதிகள், அவங்களோட வம்சத்துல நாம எல்லாருமே வரோம். ஆக நமக்கு மூல விதையா இருக்கக்கூடியது பகவான் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் புத்திசாலிகளின் புத்தியா இருக்கக்கூடியது நுண்ணறிவுன்னு சொல்லப்படுது. நுண்ணறிவுன்னா சாதாரண அறிவை விட நுண்ணறிவு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். அந்த மாதிரி அறிவா இருக்கிறதும் பகவான். பலசாலிகளின் பலம், வலிமையா இருக்கக்கூடியது பகவான் தான். காமமும் பற்றுதலும் அறவே இல்லாத பலசாலிகளின் பலம். அதாவது காமம் காமம் இருக்கக்கூடாது, ஆசை இருக்கலாம், காமம் இருக்கக்கூடாது. பற்றுதலும் வந்து என்ன செய்யற? அதிகமான பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. அப்படிப்பட்ட பலசாலிகளோட பலமா நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. அடுத்தது தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத காமம். தர்மத்தின் ஒரு கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு கணவன் மனைவி 2 பேரும் வந்து என்ன செய்யலாம்? திருமணம் பண்ணி அவங்க வந்து காம வாழ்க்கையில ஈடுபடலாம். ஆனா ஒரு ஆண் வந்து திருமணம் பண்ணாம அடுத்த பெண்களை வந்து தவறான கண்ணோட்டத்துல பாக்குறதோ உறவு கொள்வதோ தப்புன்னு சொல்லப்படுது. ஆக மொத்தம் என்ன? ஒரு திருமணமான கணவன் மனைவிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய காமமா இருக்கக்கூடியது நான் தான் அப்படின்னு பகவான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாரு. இந்த மாதிரி நம்மளுடைய உலகத்துல வந்து எப்படியெல்லாம் அவரோட சக்திகள் பரவி இருக்கு அப்படிங்கிறத நாம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம தண்ணி குடிச்சா நீங்க என்ன செய்யணும்? பகவான் தான் இந்த நமக்கு டேஸ்டா இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நீங்க எல்லாருமே அனுபவிச்சுட்டு தண்ணி குடிக்கணும். அதுதான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த இடத்துல. மாதாஜி 12 and 13 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏ சைவ சாத்விகா பாவா ராஜாஸ்தாமாஸ்தே மத்த ஏவேதி தான் வித்தி நத்வஹம் தேஷு தேமயி த்ரிபிர்குணமயர் பாவைர் ஏபி சர்வம் இதம் ஜகத் மோஹிதம் நாபிஜானாதி மாம் ஏப்ய பரம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்படுபவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம் அப்படின்னு சொல்றாரு. 3 வகையான குணங்களை அவர் படைச்சிருக்கிறாரு. பகவான்கிட்ட வந்து அவ்வியக்தம்னு சொல்லப்படும். அந்த அவ்வியக்தம் சொல்லப்படுற அந்த தோன்றாத நிலை எதுன்னா ரஜஸ், தமஸ், அந்த வந்து சத்துவம். அந்த 3 விதமான குணங்கள். அந்த 3 குணங்களும் நம்ம வந்து கண்ணுக்கு தெரியாது, ஆனா நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் அந்த குணங்கள் இருக்குது. ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் இந்த 3 குணங்கள் இருக்குது. அந்த மாதிரி குணங்களை படைச்சு எந்த ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்தாலுமே இது வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்? பகவானுடைய சக்தியினால நாம வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கோம். இந்த 3 விதமான குணங்களும் அவர்கிட்ட இருந்து வந்தது. அதை வச்சிருக்க உயிர்வாழிகளும் அவர்கிட்ட இருந்து வந்தது அப்படின்னு பகவான் இதுல சொல்றாரு. ஆனா அந்த 3 குணங்களை படைச்சவர் பகவானே ஆனாலும் அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு? அந்த 3 குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர் அல்ல. அவர் வந்து அந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், நிர்குணவாதி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. குணமற்றவர். குணமற்றவர்னா கோபக்காரன்னு எடுத்துக்கூடாது. இந்த முக்குணங்கள் இல்லாதவர், சுத்த சத்துவ நிலையில உள்ளவர் அப்படிங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கணும். அதனால நிர்குணவாதி அப்படின்னு அவரை சொல்லுவோம். அவர் வந்து ஜட அதுதான் வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல மேல வந்து இது 3 இது குணங்கள். சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ்ங்கிற அந்த 3 குணங்களும் மனிதர்களை வந்து
கட்டி போட்டு வச்சிருக்கு. அதுலதான் நம்ம கட்டுண்டு நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், கண்டிஷன் சோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லப்படுறதுக்கு காரணமே இந்த 3 குணங்கள்ல நம்ம கட்டுண்டு இருக்கிறோம். ஒரு உயிர்வாழி வந்து கருவுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது தூய்மையா இருக்கணும். அதாவது பகவான்கிட்ட போய் சேரணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில தான் அது வந்து இருக்கும். அதுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கும்போது பகவானுடைய சக்தி தெரியுமா? கருவுக்குள்ள இருக்க குழந்தைக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா, பகவானை பற்றிய விஷயங்கள் எல்லாமே நல்லா தெரியும். ஆனா பிறந்த உடனே அந்த மாயை என்ன பண்ணுவோம், உடனே வந்து அது கட்டிடும் அந்த குழந்தைய. சடம் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லக்கூடிய ஒரு இது இருக்குது. அது வந்து என்ன செய்யும், நம்ம வந்து அந்த பிறந்த குழந்தையில வந்து சேர்ந்துரும். சேர்ந்தோம்னா நமக்கு வந்து மறதி வந்துடும். பகவானை பற்றிய விஷயங்களை நம்ம மறந்துடுவோம். உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறவர்களும் கருவுல இருக்கிறவர்களும் அந்த குழந்தை பகவானை பற்றி செய்திகள் நினைச்சுக்கிட்டு பக்தியோட இருக்கும். ஆனா பிறந்த உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அது சுத்தமா பகவானை மறந்துட்டு இந்த பௌதிகத்துல ஈடுபடும். அந்த மாதிரி சக்தி தான் இந்த 3 சக்திகள். ஆனா அந்த 3 சக்திகளையும் படைச்சவர் அவர், இந்த மாயைக்கு எஜமானர் பகவான். அவர் வந்து இதுக்கு கட்டுப்பட மாட்டார் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இன்னைக்கு முடிஞ்சா சொல்றேன், இல்லைன்னா நாளைக்கு உங்களுக்கு அந்த வீடியோ காட்டுறேன். அதுல வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா, அந்த குழந்தை எப்படி பறக்குது, கருவுக்குள்ள இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு வீடியோவே இருக்கு. அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அது பாகவதத்துல சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் தான். அதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்னும் 3 வகை குணங்களில் மங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. நம்ம என்ன செய்யறோம், மறந்துட்டு இந்த உலகத்துல இருக்கிறதுனால பகவானை பற்றிய அறிவு இல்லாம நம்ம என்ன செய்யறோம், மாயையிலையும் மூழ்கி இருக்கிறோம். இங்க ஒரு படிக்கட்டு தெரியுது. இது எது அப்படின்னா, பகவானுடைய உலகத்தை சென்றடையக்கூடியான வழிகள். அந்த வழிகள்ல நம்ம போகாம நம்ம என்ன செய்யறோம், இப்ப இந்த மாயை இருக்காங்க, அவங்க வந்து நம்மளை வந்து பிடிச்சி இழுக்கிறாங்க. இங்க வந்து உலகத்துல இது அனுபவின்னு நாமளும் என்ன செய்யறோம், அதுல மாட்டிக்கிட்டு இங்க வந்து பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலேயே சுழண்டுக்கிட்டு ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி அப்படின்னு நம்ம வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கு. அதாச்சு 7.14 படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम् एव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एदां तरन्ति ते. हरे कृष्णा माताजी. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆன எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுதற்கரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். பகவான்கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டோம்னா நம்ம எப்படி அவரை விடுதலை அடையலாம். அப்ப சம்சார சாகரம்னு சொல்றதுதான் இங்க ஒரு படமா காட்டியிருக்கிறாங்க. ஒரு கடல்ல தத்தளிச்சுட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து கையை நீட்டினாதான் பகவான் வந்து காப்பாத்துறதுக்கு நம்மளை காத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு. நம்ம உள்ளுக்குள்ள பரமாத்மாவா என்ன செய்யறாரு, நம்ம செய்யற செயல்கள் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு நமக்கு அனுமதி கொடுத்துக்கிட்டு நமக்கு வந்து காத்து ரட்சிச்சுட்டு, நீ எப்ப என்ன திரும்பி பாப்பா, உன்னை அழைச்சிட்டு போறேன்னு உள்ளுக்குள்ள காத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு. நாம என்ன செய்யறோம், அவரை திரும்பியே பாக்குறது இல்ல. இன்னொரு பறவை பழம் சாப்பிடுது, அந்த மாதிரி பறவையா நம்ம வந்து இந்த ஜட உலகத்துல சிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இப்ப அதுதான் வந்து இங்க கடல் வந்து எதுக்கு உதாரணமா இருக்குன்னா, சம்சார சாகரம். அந்த சம்சார சாகரத்துல நம்ம வந்து மூழ்கிட்டு பகவானை திரும்பி பார்க்காம இருக்கிறோம். அதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கு. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆன எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுதற்கரியது. இந்த மாயை எப்படின்னா, ஜடசக்தி எப்படின்னா வெல்ல முடியாத சக்தி. அது வந்து இரும்பு கரம் கொண்டு நம்மளை வந்து பிடிச்சி வச்சிருக்குது. மாயையில சிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா எப்படி அதுகிட்ட இருந்து நம்ம விடுதலை அடையலாம், என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அது வந்து தாழ்ந்த இயற்கை. மாயை அப்படிங்கிறது தாழ்ந்த இயற்கை, உயிர்வாழிகள் உயர்ந்த இயற்கை. நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு தாழ்ந்த இயற்கைகிட்ட ஒரு உயர்ந்த இயற்கை எப்படி வந்து கட்டுப்பட்டு கிடக்கு அப்படிங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கணும். நாம வந்து இவ்வளவு உயர்ந்த இயற்கையா இருந்தோம். ஏன் அப்படின்னா, அது வந்து பகவானுடைய விருப்பத்துப்படி அது நடக்குது. தாழ்ந்த இயற்கையா இருந்தாலும் பகவானுடைய உன்னத விருப்பத்துப்படி நடக்குது. நாம என்ன செய்யறோம், நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட சுதந்திரத்தை எடுத்துக்கிட்டு பகவானுடைய விருப்பம் என்ன அப்படிங்கிறத யோசிக்கிறாம நம்மளுடைய விருப்பங்கள் சொந்த விருப்பத்துப்படி நாம நடக்கிறோம். அதனாலதான் நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், இந்த சாகரம் சம்சார சாகரத்துல மாட்டிக்கிட்டு முழுகிட்டு இருக்கிறோம். அதை வந்து ஆனா நம்ம விடுதலை அடையணும் அப்படின்னா என்கிட்ட சரணடைங்க அப்படின்னு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் மூலமா நமக்கு சொல்றாங்க. மாதாஜி 15 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நமாம் துஷ்கிருணோ மூடா பிரபத்யந்தே நரதாமாக
மாயையா பஹ்ருதஜ்ஞான அசுரம் பாவம் அஸ்ரிதாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது நம்ம அந்த உயிர்வாழிகள்லாம் வந்து பகவான் என்ன செய்யறாரு, ஒரு கட்டளை போட முடியும் இந்த தாழ்ந்த இயற்கையிட்ட, என்னோட பக்தன் அவனை விடுவி அப்படின்னு. அதுக்கு நாம என்ன செய்யணும், முதல்ல பக்தராகும். அதுதான் வந்து நம்ம அதை ஸ்லோகம் மூலமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. இதுல யாரெல்லாம் என்ன வந்து சரணடையாதவங்க, சரணடையாத 4 விதமான மனிதர்களை பத்தி இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்லி இருக்கிறார். சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும், மனிதரில் கடநிலையோரும், மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும், அசுரரின் நாத்திகத்தன்மை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவதில்லை. அதை உங்களுக்கு வந்து இப்ப படம் மூலமா விளக்கி சொல்றேன். இப்ப யாராரு அப்படின்னா மூடர்கள். நீங்க வந்து துஷ்கிருதினம் யாராரு, அந்த துஷ்டர்கள் 4 பேர் யாராரு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் யாராரு, நாத்திகர்கள். நாத்திகர்கள் எல்லாம் என்ன செய்வாங்க, அவங்க ரொம்ப அறிவாளியா தான் இருப்பாங்க, விஞ்ஞானியா இருப்பாங்க, ஒரு இதா ஒரு டாக்டரா ஒரு கலெக்டரா எந்த இதுல வேணாலும் இருப்பாங்க. ஆனா அவங்க வந்து பக்தியில வராம நாத்திகனா இருப்பாங்க. அறிவு இருந்தும் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, மாயையில சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கவங்க வந்து என்ன செய்ய மாட்டாங்க, பகவான நாட மாட்டாங்க. 4 விதமான துஷ்டர்கள்ல இவங்க ஒருத்தவங்க. அடுத்ததா மூடர். மூடர் யாரு அப்படின்னா, இந்த கழுதையை வந்து உதாரணமா சொல்லியிருக்காரு. ஒரு புல்லுக்கட்டுக்காக அந்த கழுதை என்ன செய்யுது, கடினமா உழைக்குது. அது வந்து முட்டாள்தனம் இல்லையா, அதுக்கு தேவை என்ன அப்படிங்கறது அதுக்கு தெரியல. அதுக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுத்தா தன்னோட எஜமானன் வந்து புல்லுக்கட்டு போட்டா அவன் சொன்ன வேலையெல்லாம் செய்யும். அதுக்கு வந்து என்ன செய்யும், ஆன்மீகத்தை பத்தி நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கிற மக்கள் எல்லாமும் அப்படிதான். ஆன்மீகத்தை பத்தி யோசிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு நேரமே இருக்காது. பொருள் ஈட்டணும், காசு வரணும், இதுலயேதான் வந்து என்ன செய்வாங்க, கடினமா உழைப்பாங்க. யார போல, கழுதைய மாதிரி அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாரு. கழுதை மாதிரி உழைச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஆன்மீகத்துல போகணுங்கிற அந்த எண்ணமே அவங்களுக்கு வராது. சாப்பிடறதுக்கு தூங்குறதுக்கு கூட அவங்களுக்கு நேரம் இருக்காது. அப்படிப்பட்ட மூடர்கள் யார நாட மாட்டாங்க, பகவான சென்றடைய விருப்பப்பட்டு அவனை வணங்க மாட்டாங்க அப்படிங்கறத வந்து இதுல சொல்லியிருக்கிறாரு பகவான். அடுத்தது வந்து பேய் குணம். அது வந்து பேய் குணம் யாருக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க, ஆசுரம் பாவம், அசுர குணம் படைச்சவங்க. உதாரணத்துக்கு இங்க ராவணன் கொடுத்திருக்கிறாங்க. அவர் என்ன செய்யறாரு, ஒத்த கால்ல தவம் இருந்து இந்த உலகத்தையே வெல்லணும், நான் வந்து மக்களுக்கு வந்து நான் மாடிப்படி கட்டி அமைச்சு தரேன் போறதுக்கு, சொர்க்கத்துக்கு போவ அப்படின்னு ஒரு விதமா கர்வம் அவருக்கு. நான் தான் பெரிய ஆளு, நான் என்னால எதுவும் செய்ய முடியும் அப்படின்னு, தன்னாலேயே எல்லாம் செஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்றவங்களால பகவானை எப்படி நம்புவாங்க, நம்ப மாட்டாங்க இல்லையா. பகவானோட இருக்கிறாருன்னே ஒத்துக்க மாட்டாங்க. இருந்தாலும் அவரை விட நான் தான் சக்தி படைச்சவன் அப்படின்னு அந்த அசுர குணம் படைச்சவங்களாலும் பகவானை நாட மாட்டாங்க. அடுத்தது நராதமர். நராதமன் மனித இனத்தில் தாழ்ந்தவர், மிகவும் தாழ்ச்சி அடைந்தவர். அப்படின்னா எதுல, குணங்கள்ல, கேஸ்ட்ல கிடையாது. அவங்க வந்து ஜகாய் மதாய் உதாரணம் கொடுத்துருக்கு. அவங்க 2 பேருமே ஒரு அந்தர குலத்துல பிறந்தவங்க தான். ஆனா அவங்க வந்து செயல்கள் எல்லாம் எப்படி இருந்துன்னா, மதுவை குடிக்கிறது, மாமிசம் சாப்பிடுறது, எல்லாரையும் துன்புறுத்துறது, இத மாதிரி செய்யத்தகாத செயல்கள் எல்லாம் அவங்க வந்து செஞ்சாங்க. அப்படிப்பட்ட நராதமர்கள் என்ன செய்யறாங்க, ஒரு தரம் இங்க இருக்கிறது வந்து பகவான் சைத்தன்யர், இவர் வந்து பகவான் நித்யானந்தர். இந்த 2 பேரும் ஜகாய் மதாய். அதுல வந்து இவன் என்ன பண்றான், ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, நித்யானந்த பிரபு வந்து இவங்களை நல்வழிப்படுத்தணும், இவங்களை கீழ்நிலையில இருக்கிறாங்களே இவங்களை வந்து நல்ல வழியில கொண்டு வரணும், மனிதர்களே கடைநிலையில இருக்கிறாங்களே அப்படின்னுட்டு அவர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் போது கல் எடுத்து அடிக்கிறாரு. இந்த 2 பேர்ல ஒருத்தர் அடிச்சோன்னா அவருக்கு நெத்தியில காயப்பட்டு ரத்தம் வருது. அதை பார்த்தோன்னா அது வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. தெரிஞ்சோன்னா அவரு பகவான் இல்லையா, பகவான் கிருஷ்ணரோட அவதாரம் இல்லையா, அங்கேருந்து வர்றாரு, கோபமா வந்து சக்கராயுதத்தை ஏவுறாரு. அப்போ வந்து நித்யானந்தர் வந்து தடுத்து நிறுத்துறாரு. இல்லப்பா, வந்து பகவான்கிட்ட வேண்டாரு, இல்ல நீங்க வந்து இந்த அவதாரம் வந்து எப்படின்னா, உங்களுடைய சக்கராயுதத்தெல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது, இது வந்து நீங்க வந்து இரக்கமுள்ள அவதாரம், இங்க வந்து நம்ம ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் பரப்பத்துக்கு தான் நீங்க இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறீங்க, மனிதர்களை வந்து திருத்தன்மை வழியா அவங்கள வந்து தண்டிக்க கூடாது அப்படின்னு அவர் வேண்டி கேட்டுக்கிறாரு பகவான்கிட்ட. கேட்டுக்கிட்டதுனால அவர் வந்து அவரை கொல்லாம விடுறாரு. அப்படிப்பட்ட கதை தான் இந்த இதுல வரும். அது மாதிரி மனிதர்களே கீழ்நிலையில இருக்கக்கூடிய இந்த 4 விதமான துஷ்டர்களும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க, பகவான வணங்க மாட்டாங்க அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி 16 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா சுக்ருதினோ அர்ஜுன ஆர்தோ ஜிக்ஜாசு அர்த்தாதி ஞானி சபதர்ஷபஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் மூலமா என்ன சொல்றார் பகவான்? பரதர்களில் சிறந்தவனே, பரத குலத்தில் தோன்றதுனால பரதர்களில் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். 4 விதமான நல்லோர்களை பத்தி சொல்றாரு. யாராரு? துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர் என்பவர். துயருற்றோர்னா நம்ம வந்து நமக்கு கஷ்டம் வந்தா என்ன பண்ணுவோம்? பகவான்கிட்ட போய் வேண்டுவோம், எனக்கு இந்த கஷ்டத்துல இருந்து என்ன விடுவி அப்படின்னு. நம்ம வறுமையில இருந்தோம்னா நமக்கு வந்து பகவானே எனக்கு பணம் கொடு அப்படின்னு காசு வேணும் அப்படின்னுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சாமியை போய் கும்பிடுவோம். அடுத்தது கேள்வியுடையோர், நம்ம வந்து ஞானத்தை படிக்கணும் அப்படிங்கிற நிலையில இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பகவத்கீதையெல்லாம் படிக்க வந்திருக்கோம். அவன் அந்த மாதிரி கேள்வியுடையோர். அடுத்தது பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோம், பகவானை பற்றி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்துல கூடிய ஞானிகள். இவங்கெல்லாம் வந்து யாரை வணங்குவாங்க? பகவானை வணங்குவாங்க. இது வந்து இதுல உதாரணமா இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. இது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கஜேந்திர மோட்சம். இந்த கதை உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். யானை, அந்த யானையோட முற்பிறவில அது இந்திரத்யுமன் ஒரு ராஜனா இருந்து அது ஒரு சாபத்தினால யானையா பிறக்குது. அது அந்த யானைக்கு வந்து என்ன பண்ணுது? இங்க முதலையா இருக்கக்கூடிய அதுவும் ஒரு கந்தர்வன். அந்த கந்தர்வனும் கந்தர்வன் பேரு. அவரும் வந்து ஒரு முனிவர் மூலமா சாபம் அடைஞ்சு என்ன பண்ற, அவர் ஒரு முனிவர் வந்து குளிக்கும் போது ஆத்துல போய் காலை பிடிச்சு இழுப்பாரு. அது விளையாட்டு அவருக்கு, அந்த கந்தர்வனுக்கு. அந்த மாதிரி செஞ்சதுனால நீ என்ன இந்த மாதிரி துன்பம் கொடுக்குறிய, நான் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ போய் முதலையா போற அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு சாபம் கொடுத்துருவாரு. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு காலகட்டத்துல இவங்க 2 பேருக்கு சாப விமோச்சனம் வரணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு நேரம் காலத்துலதான் இது வந்து என்ன பண்ணுது? இந்த யானை கஜேந்திரங்கிற இந்த யானை பூவை தினம் பறிச்சு பகவானுக்கு வந்து படைக்கும். அது வந்து முன்ஜென்மத்திலேயே பகவானோட பக்தியில இருந்ததுனால யானையா பிறந்த பிற்பாடும் அது வந்து அந்த பக்தி நிலையில இருக்குது. அந்த பூவை வந்து என்ன செய்யுது? பகவானுக்கு தினம் தாமரை மலரை பறிச்சு பகவானுக்கு அர்ச்சிக்கும். அது மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு நாள் வந்து அந்த குளத்துல இருக்க அந்த பூவை பறிக்கும் பொழுது முதல்ல கவ்விக்குது. அது போராடுது ரெண்டும். அப்போ வந்து ஒரு 1000 காலம் வந்து 2 போராட்டம் நடக்குது விடுவிச்சுக்கிறதுக்கு. ஆனா முதலைகிட்ட இருந்து யானையால தப்பிக்க முடியல. அதுக்கு பிற்பாடு அது என்ன செய்யுது? ஆதி மூலமேன்னு பகவானை கூப்பிடுது. கூப்பிட்டா அடுத்த நிமிஷம் அவர் என்ன பண்ணாரு? எப்ப கூப்பிடுன்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. வைகுண்டத்துல இருந்து அறக்க பறக்க அவருடைய அங்கவஸ்திரம் மேல பறக்குது, செருப்பு காலில இருந்து ஓடுது. கருட வாகனத்துல ஏறி பறந்து வந்து என்ன பண்றாரு? சக்கராயுதத்தை ஏவி அந்த முதலைய வந்து வதம் பண்ணி அவரை காக்கா. இது வந்து ஒரு துயருற்ற அந்த நிலைக்குதான் வந்து உதாரணமா கொடுத்திருக்காரு. இந்த திரௌபதி வஸ்திராபரணமும் வந்து என்ன துயருற்ற நிலைக்கும். திரௌபதி வந்து இது அரசவையில வந்து அவங்க அந்த கௌரவர்கள் என்ன செய்யறாங்க? துச்சாதனம் வந்து துயில் உரிந்து மானபங்கம் படுத்துறான். அந்த மாதிரி நிலையில திரௌபதி என்ன செய்யறாங்க? தன்னைத்தானே காப்பாத்திக்கலாம்னு கைய வச்சு மூடிக்கிறாங்க. ஆனாலும் அந்த மாதிரி நிலையில பகவான் வரல. அவங்க வந்து கோவிந்தா ஒராரே அப்படின்னு அவங்க வந்து அழைச்ச அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்றாரு? அவங்களுக்கு வந்து வஸ்திரத்தை வந்து மழையா கொடுக்குறாரு. வந்துகிட்டே இருக்கு. துச்சாதனால இழுத்து மாள முடியல. அங்க மலை மாதிரி அவங்க புடவை வந்து என்ன செய்யுது? குமியுது. அந்த மாதிரி நிலையில இந்த துயருற்றவங்களுக்கு எப்படி பகவான் உதவி பண்றாரு, துயருற்றவங்க எப்படி பகவான நாடுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமா கொடுத்திருக்கிறாங்க. இது வந்து சுக கோஸ்வாமி ஜனனம். சுகதேவ பிரம்ம வந்து என்ன பண்றாங்க? அது வந்து சிவலோகத்துல வந்து பார்வதிக்கு வந்து சிவபெருமான் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா பாகவத கதையை சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. கிருஷ்ண லீலைகள் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. பார்வதி தாயார் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது தூங்கிடுறாங்க. ஆனா அங்க ஒரு கிளி இருந்து என்ன பண்ணுது? அதுக்கு ஊ போட்டுக்கிட்டே இருக்குது. அது கேக்குது அந்த கதைய. அப்படி இருக்கும்போது சிவபெருமான் வந்து பார்வதி தாயார் எழுந்த உடனே நீ இந்த கதையெல்லாம் கேட்டியே சொல்லு அப்படின்னு சொன்னா, இல்ல நான் தூங்கிட்டேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லும் போதுதான் தெரியுது இவ்வளவு ஊ போட்டது யாரு அப்படின்னு பார்த்தா அந்த கிளி. அது வந்து என்ன பண்ணுது? அவர் வந்து ஐயோ ரொம்ப ரகசியமான விஷயங்களை வந்து இந்த கிளி கேட்டுடுச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளியை துரத்துறாங்க. அது என்ன பண்ணுது? வேகமா பறந்து வந்து இங்க வந்து வியாசதேவர் இருக்கார் இல்லையா? வியாசதேவரோட மனைவியோட கருவுல வந்து உள்ள பூந்துருது.
அது பூந்துடுச்சு, வெளியில வரமாட்டேங்குது. அப்போ வந்து அங்க வந்து எல்லாரும் என்ன பண்ண பிறந்து பல வருஷம் 2 வருஷம் கிட்டத்தட்ட வந்து அவங்க வந்து கருவுக்குள்ளேயே இருக்கிறார் சுகபிரம்மம், வெளியில வரமாட்டேன்னு. அப்போ வந்து வியாசருமே வந்து பயப்படுறாரு, இந்த மாதிரி குழந்தை பிறக்கலையே, மாசம் முடிஞ்சு போச்சே அப்படின்னு. 10 மாசத்துல பிறக்க வேண்டிய குழந்தை பிறக்கலன்னா ஒரு பயத்துல கேட்கும்போது, அப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, அவர் வந்து பிறவியிலேயே வந்து பக்தர், அவர் ஒண்ணும் ஆகாது அப்படின்னு வந்து அந்த இடத்துல வந்து அவர் சொல்ல பிற்பாடு அதுக்கு பிற்பாடுதான் சுகபிரம்மம் வந்து பிறக்கிறார். அப்படிப்பட்ட அந்த சுகதேவ சுவாமியோட ஜனனை பத்தி இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. இங்க வந்து சுகதேவ சுவாமி வந்து பரீட்சித் மகாராஜா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை வந்து சொல்றாரு. பரீட்சித் மகாராஜா கதை உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவர் ஒரு வந்து முனிவரை காட்டுக்கு வேட்டையாட போனவருக்கு தண்ணி தாகம் எடுக்குது. அந்த அப்போ வந்து ஒரு முனிவர் அங்க தவம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு, நிஷ்டையில சமாதி நிலையில இருக்கிற முனிவர்கிட்ட போய் இவர் தண்ணி கேட்கிறாரு. அவர் வந்து என்ன பண்ணது, சமாதி நிலையில இருக்கிறதுனால இவர் கேட்டதுக்கு அவருக்கு தெரியல, தியானத்துல இருக்கிறதுனால அவருக்கு தெரியல. அதனால இவருக்கு கோபம் வந்துருது. கடுமையான தண்ணி தாகத்தினால இவர் முனிவர் நம்மளை அசட்டை பண்றாரு அப்படின்னு நினைச்சு என்ன பண்றாரு, அங்க ஒரு செத்த பாம்பு கிடக்கு, அதை எடுத்து அவரோட கழுத்துல மாலை மாதிரி போட்டுடுறாரு. போட்டுட்டு வந்ததுனால அதை வந்து ஸ்ருங்கி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவருடைய அந்த முனிவரோட மகன் என்ன பண்றாரு, அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா கோவப்படுறாரு. தன்னோட தந்தைய வந்து இந்த ராஜா அவமரியாதை பண்ணிட்டாரே அப்படின்ட்டு அவருக்கு சாபம் கொடுத்துறாரு. 7 நாள்ல தட்சகன்கிற பாம்பு கடிச்சு அவர் இறந்துட்டு வருவார் அப்படின்னு ஒரு சாபத்தை கொடுத்துடுறாரு. அந்த சாபத்து மூலமா அவர் என்ன பண்றாரு, நாட்டை வந்து தன்னோட மகனுக்கு வந்து ஒப்படைச்சிட்டு, ஜனமேஜயன்ட்ட ஒப்படைச்சிட்டு இவர் என்ன செய்யறாரு, கங்கை கரையில வந்து அன்ன தண்ணி இல்லாம அவர் வந்து தவ வாழ்க்கைகள்ல ஈடுபடுறாரு. அப்பதான் இந்த சுகபிரம்மன் என்ன செய்யறாரு, இவருக்கு வந்து அந்த பாகவத கதையை ஸ்ரீமத் பாகவத்தை எடுத்து 7 நாள்ல சொல்றாங்க. அந்த காட்சி இதுல இருக்குது. இது என்னன்னா துருவ மகாராஜா இவர் வந்து செல்வம் வேண்டி தன்னுடைய தந்தைகிட்ட வந்து மடியில உட்கார விடாம தன்னோட சிற்றன்னை தடுக்கிறதுனால அந்த செல்வமும் தன்னோட தந்தையோட மடியும் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சு வந்து தவ வாழ்க்கையில வந்து ஈடுபடுவாரு துருவ மகாராஜா. அவருக்கு வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து என்ன பண்றாரு, அருள் புரியுறாரு. செல்வம் கட்டியே உனக்கு ஒரு ராஜ்யத்தையே ஒரு லோகத்தையே உனக்கு படைச்சு தரேன் அப்படின்னு வந்து துருவ லோகத்தை படைச்சு அவரை வந்து அதுக்கு மகாராஜாவா அவரை வந்து ஆக்குறாரு. அந்த மாதிரி செல்வத்துல இருக்கிறவங்களுக்கும் பகவானை வழிபடுறோங்கிறதுக்கு இது உதாரணமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது வந்து கேள்வி ஞானத்துக்காக கொடுத்திருக்காங்க. இதை வந்து பரீட்சித் மகாராஜா கேள்வி ஞானத்தின் மூலமா அங்க இருக்கிறாரு. சுகபிரம்மமும் அந்த கேள்வி ஞானம் பட்டது அப்படிங்கிறதுக்கு அதை கொடுத்திருக்கிறாங்க. இது வந்து ராமர் அனுமார் இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. அவங்க எப்படி வந்து பகவான் ராமருக்கு வந்து இவரு தொண்டு புரிஞ்சாரு அப்படிங்கிற நிலைக்கு இந்த படம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சூத கோசாமி நைமிஷாரண்ய முனிவர்களின் கேள்விகள். இங்க பாகவதம் வந்து சுகதேவ சுவாமி சொன்ன அதே பாகவதத்தை அவருடைய சீடர்களா இங்க நிறைய பேர் கேட்கிறாங்க இல்லையா, அதுல ஒருத்தர் சூத கோசாமி. அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, அதே பாகவதத்தை திரும்பி நைமிஷாரண்யத்துல வேள்வி புரியக்கூடிய அந்த முனிவர்கள், சவுனக முனிவர்கள் தலைமையா கொண்ட அந்த முனிவர்களுக்கு வந்து ஒரு மறுபடியும் பாகவதத்தை எடுத்து சொல்றாரு. அதாவது இவங்க எல்லாம் கேள்விக்காக, அதாவது கேள்வியுடையோர் விரும்புறாங்க இல்லையா, ஞானிகள்லாம் விரும்புறாங்க இல்லையா பகவான, அதுக்காக இந்த படங்கள்லாம் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. हरे कृष्णा माता जी। देशां ज्ञानी नित्ययुक्त येह भक्तिर विशिष्यते प्रियो प्रियो हि ज्ञानिनो अध्यर्थम अहम स मम प्रियः। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இது 4 வகையான நல்லோர்கள் பத்தி படிச்சோம் நம்ம. யாராரு அப்படின்னா, துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், ஞானி. அதுல வந்து இந்த 4 பேர்ல எனக்கு யார் பிரியமானவர்கள், முழு ஞானத்துடன் எப்போதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஏன் ஞானிய வந்து அவருக்கு விருப்பம் அப்படின்னு பார்த்தா, மற்றவங்க எல்லாம் ஒரு ஒரு துன்பம் வந்ததுனால போய் பகவானை கும்பிடுறோம்.
கும்பிடுறோம், ஒரு செல்வம் வேணும்னு கும்பிடுறோம், பொதுவா கேள்வி ஞானத்தை விரும்பி நம்ம போறோம். ஆனா ஒரு ஞானி எப்படின்னா, நான் உடல் அல்ல, நான் ஒண்ணு ஆத்மா, ஆன்மீக ஆத்மா, நான் வந்து பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறதுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த பிறவி எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கறத உணர்ந்தவங்க யாருன்னா ஞானி. அவங்க அடுத்ததாவது என்ன செய்வாங்க, முதல்ல வந்து ஒரு பிரம்ம நிலைய வந்து உணர்வாங்க. பகவானுடைய நிலைகள் 3 நிலைகள் நமக்கு தெரியும். அதாவது பிரம்மம், அடுத்தது வந்து பரமாத்மா, அடுத்தது வந்து பகவான். அந்த ஒவ்வொரு நிலையிலயும் அவங்க வந்து முன்னேறி அவங்களால போக முடியும். அதனால வந்து அவருக்கு வந்து பகவானுக்கு எப்போதும் ஞானிகளை பிடிக்கும் அப்படின்னு பகவான் இதுல சொல்றாரு. மத்தாஜி 19 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பகுநாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வம் இதி ச மகாத்மா சுதுர்லபஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகின்றான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. யாரு பகுநாம் ஜன்மனாம் வந்து, அதாவது நிறைய நம்ம வந்து 84 லட்சம் வகையான உயிர்கள் பிறவிகள் எடுத்திருப்போம். அதுல வந்து நம்ம கடைசியில நம்ம எப்போ உணர்வோம், கடைசியாதான் நமக்கு பகவான், எல்லாத்துக்கும் காரணகர்த்தா பகவான் அப்படிங்கிறத நம்ம உணர்ந்து அவர்கிட்ட சரணடைகிறோம். இப்போ உங்களுக்கு நான் அந்த கதையை சொல்றேன். அந்த மாதிரி ஒரு பக்தை எப்படி இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத, அதை வந்து பாகவத இதுல வந்து பக்த விஜயம் அப்படிங்கிற புக்குல படிச்சீங்கன்னா நீங்க எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம். அது வந்து கண்டரிபுரம் அப்படிங்கிற ஊருக்கு பக்கத்துல ஒரு ஊர், சின்ன ஊர் ஒண்ணு இருக்குது. அந்த ஊர்ல வசிக்கக்கூடிய ஒரு கப்பல் யாருன்னா ஒரு முனிவர், அதாவது பிராமணர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. அவங்களுக்கு கமலாபாய் அப்படிங்கிற ஒரு மனைவி இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு பல காலம் வந்து குழந்தை இல்லாம இருந்து கடைசியில வந்து ஒரு பகவானுடைய அசரீரம் மூலமா அவங்களுக்கு வந்து தெரியப்படுத்துது. எப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு புத்திரி அழகான பெண் குழந்தை பிறப்பாங்க, அவங்க வந்து பக்தியில சிறந்தவங்களா இருப்பாங்க அப்படின்னு பகவானே வந்து அவங்களுக்கு அருள் கொடுக்குறாரு. அப்புறமேலதான் அவங்களுக்கு வந்து பல காலம் கழிச்சு ஒரு அழகான குழந்தை பிறக்குது, பெண் குழந்தை. அது குழந்தைக்கு வந்து சக்குபாய் அப்படின்னு அவங்க வந்து பேர் வைக்கிறாங்க. அந்த சக்குபாய் எப்படி வந்து, அவங்க வந்து பல பிறவிகளுக்கு முன்னாடியே அவங்க வந்து பகவானை வணங்கினதுனால அவங்க பிறந்த உடனேல சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போதே மழலை பேச்சு பேசும்போது எப்படி இருக்கிறாங்க, பகவான் மேல பக்தியோட இருக்கிறாங்க. அந்த வயசுலயே அவங்களுக்கு வந்து பக்தி இருக்குது. அந்த மாதிரி பக்தியோட இருக்கிறதுனால அவர் பகவானை பத்தி கீர்த்தனம் பாடுறது, அவரை பத்தி நினைச்சு சொல்றது, கோயிலுக்கு போறது, வழிபாடு பண்றது, இத மாதிரி பகவான் பக்தி தொண்டிலேயே அவங்க ஈடுபட்டுக்கிட்டு அவங்க இருக்கும்போது வயசு வந்து வளர ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. வாலிபு பருவம் வந்து ஒரு கன்னிய வந்து கன்னி பருவம் அடைஞ்சு கல்யாணம் பண்ணக்கூடிய வயது வந்துருது. அவங்களுக்கு வந்து திருமணம் பண்ணிக்கணுங்கிற விருப்பமே இல்லை. ஆனாலும் அந்த காலகட்டத்துல வந்து நமக்கு வந்து தெரியும், ஒரு பெண் குழந்தை அப்படின்னாலே நம்ம வந்து திருமணம் பண்ணி வைக்கிறது ஒரு காலத்து கட்டாயமா இருக்கிறதுனால அவங்க அப்பாவும் என்ன செய்யறாங்க, அவங்கள வந்து ஒரு குடும்பத்துல கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க. அவங்க வந்து கிரகஸ்த வாழ்க்கையில ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. தன்னுடைய கணவனுக்கு வேண்டிய பணிவிடைகள் எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு குடும்பத்துல ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருந்தாலும் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அந்த பக்தியில இருந்து அவங்க வழுவவே இல்லை. எப்போதும் அந்த பண்டரிநாதனையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. விட்டல்லா விட்டல்லா விட்டல்லா, இதேதான் அவங்களுடைய ஜபமா இருக்குது. அப்படி வந்து அவங்க வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருக்கும்போது ஒரு காலகட்டத்துல அவங்க ஊர் வழியா பக்தர்கள்லாம் போறாங்க பஜனை பாடிக்கிட்டு. யாராருன்னா ஜெயதேவர், நாமதேவர், கபீர்தாஸ் அப்படிங்கிறவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, அந்த ஊர் வழியா போயிட்டு இருக்காங்க. அதை பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த குழந்தை மாதிரி அந்த சக்குபாய்க்கு என்ன செய்யுது, ஆசை வந்துருது. நாமளும் வந்து அந்த பண்டரிபுரம் போய் அந்த விட்டலனை தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு போய் அவங்ககிட்ட வந்து கேக்குறாங்க. அவங்க குருவெல்லாம் அந்தவங்களெல்லாம் வணங்கி, ஐயா என்னையும் அழைச்சிட்டு போங்க, நானும் பண்டரிநாதனை போய் பார்க்கணும், எனக்கு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு வந்து அவங்கள்ட்ட கேட்கும்போது, நான் அழைச்சிட்டு போறேம்மா, கண்டிப்பா உன்னை அழைச்சிட்டு போறேன். ஆனா நீ அதுக்கு முன்னாடி உன்னோட வீட்டுல போய் உன்னோட கணவன்கிட்ட நீ அனுமதி வாங்கிட்டு வா, நான் உன்னை அழைச்சிட்டு போறேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அவங்க பெரியவங்க, இவங்க வந்து சின்ன வயசு, ஒரு 16-20 வயசுக்குள்ள இருக்காங்க. சின்ன வயசுலயே கல்யாணம் பண்ணிடுவாங்க இல்லையா, குழந்தை வயசு தானே. அவங்க என்ன பண்றாங்க, வீட்டுல போய் கணவன்கிட்ட போய் கேக்குறாங்க, பர்மிஷன் கேக்குறாங்க. இந்த மாதிரி அவங்க எல்லாம் போறாங்க, அவங்களோட நானும் வந்து பண்டரிபுரம் போகணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, இல்லம்மா எனக்கு இப்ப வேலை இருக்குது, நிறைய அவங்க செய்யக்கூடிய அலுவல்கள் வந்து தடையா இருக்குது, நம்ம அடுத்த ஏகாதசிக்கு நான் உன்னை குடும்பமா நம்ம போய் பண்டரிநாதனை தரிசனம் பண்ணுவோம், நீ இப்பயே இரு,
அடுத்த தடவை நம்ம போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து போகணும் 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 அப்படிங்கிற ஒரே உந்துதல். அந்த உந்துதல்ல அவங்க என்ன செய்யறாங்க, சும்மா போய் கணவரை வந்து நெச்சு நெச்சுன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அது கேட்டோம்னா கணவனுக்கு வந்து என்ன செய்யுது, கோபம் வந்துருது. நீ இந்த மாதிரி தொந்தரவு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நான் சும்மா இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தேன், நான் இந்த மாதிரி என்னால பொறுக்க முடியல, இங்க வா உன்னை என்ன செய்யறான்னு அவர் என்ன செய்யற, ரூம்ல கொண்டே ஒரு கயிறை போட்டு கட்டி அந்த ரூம்குள்ள போட்டு நீ இந்த ரூமுக்குள்ளேயே கடையா பேசாம அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரூமுக்கு அதை பூட்டிட்டு போயிடுறாரு. கயிறு போட்டு கட்டிவிட்டு போயிடுறாரு. அதனால அவங்க உள்ளுக்குள்ளே என்ன செய்யறாங்க, பண்டரிநாதன் நினைச்சு அவங்க வந்து கதறாங்க, கதறி கதறி அழுகுறாங்க. என்னால உன்னை வந்து பார்க்க முடியலையே, விட்டெல்லாம் என்னை பார்க்கணுமே, உன்னை நான் பார்க்கணுமே, உன்னை தரிசிக்கணுமே அப்படின்னு வந்து என்ன பண்றாங்க, ரொம்ப ரொம்ப கதறி கதறி அழுகுறாங்க. உடனே பகவான் என்ன செய்யறாரு, அவங்களுக்கு முன்னாடி வந்துடுறாரு, காட்சியா வந்து அங்க தோன்றாரு. தோன்றி அவங்க என்ன சொல்றாங்க, அம்மா சக்குபாய் நீ போ, அவங்களோட போய் பண்டரிநாதனை போய் தரிசனம் பண்ணு, அது வரையிலும் நீ வந்து என்ன கட்டி போடு, உன்னோட உருவத்துல நான் இங்க இருக்கிறேன், நீ வந்து போய் அங்க பண்டரிநாத் தரிசனம் பண்ணிட்டு சீக்கிரமா வந்து சேரு, என்னை வந்து இது பண்ணு, என்ன விட்டுடு என்ன போசத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, சக்குபாயோட உருவத்துல பகவான் வந்து மாறி அவங்க வந்து கட்டி போடுறாங்க அவரை. பகவானை வந்து கட்டி அந்த வீட்டுக்குள்ள போட்டுட்டு அவங்க தப்பிச்சு போயிடுறாங்க. கணவனுக்கு தெரியாது. தப்பிச்சு போயிட்டு என்ன பண்றாங்க, பண்டரிநாதனை போய் அங்க பக்தர்கள் கூட்டத்தோட போய் அங்க தரிசனம் பண்ணி ரொம்ப ஆனந்தம், அவங்களுக்கு சந்தோஷம் தாங்கல. அது மாதிரி பண்றாங்க. இங்க வந்து கணவன் வந்து மறுநாள் வந்து ஐயோ மனைவியை கட்டி போட்டுட்டுமே பாவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவுத்து விட்டுறாங்க. அவரும் இங்க வந்து சக்குபாய் மாதிரி இந்த குடும்பத்துல இருக்கிறாங்க, அவங்க வேலையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு. அங்க போன சக்குபாய் என்ன செய்யறாங்க, உண்மையான சக்குபாய் அங்க வந்து அந்த பண்டரிபுரத்துல போனோம்னா அவர் பார்த்தோம்னா கண்கொள்ளா அந்த ஆனந்தத்துல மூழ்கி குடும்பத்தை சுத்தமா மறந்துடுறாங்க. திரும்பி அந்த ஊருக்கு வரணுமே, அந்த ஊருக்கு வரணுங்கிற அந்த ஞாபகமே அவங்களுக்கு இல்ல, மறந்து போய் அங்க பகவான் கோயிலுக்கு வந்து தண்ணி எடுத்து கொடுக்கறது, பூ கட்டி கொடுக்கறது, மாலை தொடுக்கிறதுன்னு என்னென்னமோ அவங்க அங்க தொண்டு பண்ணிக்கிட்டு அங்கேயே அப்படியே பலகாலம் ஓடுது. பலகாலம் ஓடணும்னா அவங்களுக்கு குடும்பத்தை அறவே மறந்துட்டாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பகவான் இங்க இருக்கிறாரு, அவர் வந்து அவங்களோட நினைவுல வந்து அம்மா சக்குபாயி நீ வந்த காரியம் முடிஞ்சு போச்சு, நீ இனிமே திரும்பி உங்க ஊருக்கு போகணும், இந்த மாதிரி நீ இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு வந்து ஒரு நாள் அவங்களுக்கு வந்து அறிவுறுத்துறாரு பகவான். அறிவுறுத்தணும்னா அப்பதான் அவங்களுக்கு உணர்றாங்க, ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டோமே, நம்ம பகவான் அங்க கட்டி போட்டு வந்தோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு விரைந்து வந்து அவங்க எல்லாம் போயிடுறாங்க. வந்தவங்க இவங்களோட பக்தர்கள் கூட்டத்தோட வந்தாங்க, அந்த கபீர்தாஸ் நாமதேவர் எல்லாரும் அவங்கவுங்க நடத்தி விட்டாங்க, சக்குபாய் மட்டும் அங்கே இருக்கிறாங்க. அப்ப பகவான் வந்து எடுத்து சொன்னா என்ன பண்றாங்க, தப்பு பண்ணிட்டோம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு திரும்பி வந்து தன்னோட ஊருக்கு அவங்க வர்றாங்க. வந்தா குளத்துல இருந்து தண்ணி எடுத்துட்டு போறாங்க. அந்த சக்குபாய் இன்னொருத்தர் சக்குபாய்னு பகவான் இங்க விட்டுட்டு போனாங்கல்ல, அந்த பகவான் என்ன பண்றாரு, தண்ணி எடுத்துட்டு போறாங்க வீட்டுக்கு. அதை பார்த்தோன்னா போய் சடார்னு அவங்க காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கறாங்க. ஐயோ நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், என்னை வந்து மன்னிச்சிருங்க பகவானே, நீங்க உங்களோட இருப்பிடத்துக்கு போங்க, நான் வந்து பழையபடி வீட்டுக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தை வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வராங்க. வந்து முழுக்க முழுக்க அந்த நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தன்னோட கணவன்கிட்ட சொல்றாங்க. சொன்னோன்னதான் அவருக்கு தெரியுது சக்குபாய் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு பக்தியா இருந்தாங்க. அவங்களால வந்து அதை வந்து பகவானையே போய் பார்த்துட்டு பகவானையே கட்டி போட அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு சக்தி இருந்திருக்கு. நம்ம வந்து தாமோதர லீலை பாக்குறோம். அடுத்த மாசம் 17ஆம் தேதியில இருந்து தாமோதர லீலை ஆரம்பிக்குது. பகவானை வந்து அன்புனால வந்து யாரு கட்டி போட்டா, நம்ம வந்து யசோதை அம்மா கட்டி போட்டாங்க. அதுக்கு முன்னாடியே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இப்ப வந்து நம்ம சக்குபாயும் கட்டி போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம வந்து உணரும் போது பக்தர்கள் வந்து மட்டும்தான் என்ன பண்றாங்க, பல காலத்துக்கு பிற்பாடு என்னை வந்து நான் தான் உண்மையான காரணம் தெரிஞ்சு என்கிட்ட வந்து சரணடைகிறாங்க. அப்படிப்பட்ட மகாத்மா வந்து மிகவும் அரிதானவன், அப்படிப்பட்ட அந்த ஞானிகளை தான் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிரியம் அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க சொல்றாரு. மத்தாஜி இத 7.20 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. காமைஸ்தைஸ்தைர்ஹ்ருதஞான பிரபந்த்யந்தே அஜ்ஞன் தேவதாஹ தம் தம் நியமம் ஆஸ்தாய பிரகிருத்யா நியதா ஸ்வயாஹ யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்தஹ ஸ்ரத்தயார்ச்சிதும் இச்சதி தஸ்யாசலாம் ஸ்ரத்தாம் தாம் ஏவ விததாம் யஹம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா,
ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கேற்ற வழிபாட்டு முறைகளை நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றன. ஜட ஆசையினாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம், தேவர்களை வணங்குறோம் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா அவரை வணங்குறாங்க, இங்க சிவனை வணங்குறாங்க. அடுத்ததா வந்து இன்னும் சில பேர் என்ன செய்யறாங்க, இங்க வந்து மனிதர்களையே வணங்குறாங்க, இங்க வந்து பேய் பிசாச வணங்குறாங்க, இங்க வந்து சமாதியெல்லாம் வணங்குறாங்க. இதெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா, நாம வந்து ஒரு காரணத்துக்காக தான் அவங்கள வழிபடுறோம். நம்ம ஒரு கண் நோய் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சூரிய வழிபாடு பண்ணுவாங்க. ஒரு அழகான மனைவி வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க யாரை வணங்குவாங்க, உமாதேவியை வணங்குவாங்க. ஒரு நமக்கு வந்து கல்வி வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க சரஸ்வதியை வணங்குவாங்க. நமக்கு பணம் காசு வேணும்னா லட்சுமியை வணங்குவாங்க. அதே மாதிரி இங்க வந்து என்னன்னா ஒரு ஹிட்லரை வந்து இவங்க எல்லாம் வணங்குறாங்க. அந்த 2ஆம் உலக போர்ல ஒரு காரணத்துல அவங்க அது ஹிட்லரை வணங்குறாங்க. சில மனிதர்கள் என்ன செய்யறாங்க, இது பகவான் இது பேய் பிசாச இதெல்லாம் மரத்துல ஆணி அடிச்சு பேய் பிசாச போய் அங்க வணங்குறாங்க. இப்ப வந்து சமாதியை வணங்குறாங்க. இத மாதிரி வணங்குற தேவ வழிபாடு எல்லாம் எப்படின்னா, நம்ம வந்து பகவான் வந்து ஒரு விஸ்வரூபத்துல நம்ம பார்த்தா 11ஆம் சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா அவருடைய உடல்ல தான் தேவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்கிறத நம்ம படிப்போம். அப்படிங்கும் போது நம்ம ஒரு செடி வைக்கிறோம்னா செடிக்கு வந்து நம்ம தண்ணி ஊத்துறதுக்கு எங்க ஊத்துவோம், வேருக்கு தான் ஊத்துவோம். அந்த செடி வளர்ந்து மரமாகணும்னா வேர்ல தண்ணி ஊத்துனாலே அதோட பல கிளைகள் இலைகள் அந்த கனிகள் எல்லாத்துக்கும் தண்ணி கிடைக்கும். ஆனா அதை விட்டுட்டு நான் போய் இலைக்கு தனியா ஊத்துறேன், கிளைக்கு தனியா தண்ணி ஊத்துறேன்னு சொன்னா நம்ம எப்படி மூடர்கள் இல்லையா? அது மாதிரிதான் தேவ வழிபாடை வந்து பகவான் வந்து இங்க சொல்றாரு. தேவர்களை வந்து வழிபடுறது தவறான விஷயம், நாம வந்து பகவானை வணக்கணுங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து இதுல என்னன்னா, எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒரு விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனை பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகிறேன் அப்படிங்கிறாரு. எல்லாரோட இதயத்தில இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா என்ன செய்யறாரு, நம்ம ஒரு தேவர்களை வழிபடணும்னு நம்ம விரும்புவது அந்த ஆசையை வந்து அவரே தூண்டி விடுறாரு, நீ வணங்கு அப்படின்னு. ஏன் அப்படின்னா, ஒண்ணுமே வணங்காம நாஸ்திகனா இருக்கிறத விட அட்லீஸ்ட் ஒரு தேவரையாவது வழிபட்டான்னா அதுக்கு பிற்பாடு அவன் வந்து அதுல முன்னேறி ஒரு பகவான் சிவன் வந்து விஷ்ணு தான் வந்து விஷ்ணு, அதாவது முக்கியமான முதல் வைஷ்ணவன் சொல்லப்படுது சிவபெருமான். அவரு என்ன செய்வாரு, சிவபெருமானை நம்ம வழிபட்டோம்னா அவர் வந்து நம்மள பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபடுறதுக்கான வழியை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்குவாரு. அதனால பகவான் என்ன செய்யறாரு, தேவர்களையாவது நீ வழிபடு, ஒருத்தருமே வழிபடாம நாஸ்திகனா இல்லாம அதையாவது வழிபடு அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை நமக்கு அவரு தான் வந்து பகவான் தான் உருவாக்குறாரு. அதாவது 22, 23 படிங்க. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। साधया शर्तया युक्तस् सस्याराधनम् ईहदे लभते सद कामान् मयैव विहितान् ईदान्। 23 अन्वत्तु बलं तेषां तत्भवत्यल्ल मेधसां देवान् ते यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम् अवि। हरे कृष्णा। இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்க முடியும். இப்ப வந்து ஒரு நாட்டுல ஒரு ராஜா இருக்கிறான்னா அந்த ராஜாவுக்கு கீழே செக்ரட்டரி இருப்பாங்க, அவருக்கு கீழே அதிகாரிகள்லாம் இருப்பாங்க. நமக்கு ஒரு காரியம் ஆகணும் அப்படிங்கும் போது நம்ம நேரா போய் ராஜாவை பார்க்கலாம். அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து தன்னோட உதவியாளர்கள் மூலமா நமக்கு அந்த நன்மையை வந்து நமக்கு நடத்தி கொடுப்பாரு. பகவானே நேரா இறங்கி வந்து செய்ய மாட்டாரு, ராஜாவே வந்து நேரடியா நமக்கு வந்து உதவி செய்ய மாட்டாரு, தன்னோட உதவியாளர்கள். அது மாதிரிதான் பகவான் என்ன செய்யறாரு, நம்மளுடைய விருப்பங்களை நிறைவேற்றுறதுக்கு தேவர்களை படைச்சு அவங்க மூலமா நம்மளுடைய ஆசைகள் எல்லாம் வந்து தீர்த்து வைக்கிறாரு. நம்ம வந்து ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, நம்ம வந்து யாகம் செய்யற அந்த அவிர்வாகங்கள் எல்லாம் தேவர்களுக்கு படைக்காமல் உண்பவன் யாரு, பாவி, பாவத்தையே உண்கிறான் அப்படின்னு சொல்றான். தேவர்களுக்கு நமக்கு ஒரு கனெக்ஷன் வச்சிருக்கிறாரு. நாம அவங்களுக்கு யாகம் வளர்க்குறோம், அவங்க நமக்கு வேண்டியதை தர்றாங்க. அது மாதிரிதான் அவரு வந்து என்ன பண்றாரு, அவருடைய உதவியாளர்களா தேவர்களை வச்சிருக்கிறாரு. அவங்க உண்மையா பார்க்கும்போது யார் அந்த இதை வந்து நமக்கு செயல்படுத்துறாங்கன்னா அவருதான். அவர் தேவர்கள் நமக்கு நன்மையை வழங்கினாலும்
அது பகவானுடைய அனுமதியின் பேர்ல தான் அந்த நன்மையெல்லாம் நமக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இதுல புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது, தேவர்களை வழிவிடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானதும் எல்லைக்கு உட்பட்டதும். இது வந்து டெம்பரரி. உண்மையா வழிபட்டா வந்து பகவானை தான் வழிபடணும், அதுதான் வந்து பர்மனன்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். தேவர்களை வழிபடோ தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வார், ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைவார். எந்தெந்த தேவனை நம்ம வழிபட்டோமோ, சந்திரனை வழிபட்டா சந்திர லோகத்துக்கு போகலாம், சூரியனை வழிபட்டா சூரிய உலகத்துக்கு, இந்திரனை வழிபட்டா இந்திர லோகம், அந்த மாதிரி தான் போக முடியுமே தவிர நம்ம பகவானை சென்றடைய முடியாது. ஆனா பக்தர்கள் வந்து யாரை வணங்குவாங்க? கிருஷ்ணரை வணங்குவாங்க, கடைசியா வந்து கிருஷ்ண உலகத்தை சென்றடைவாங்க அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் மூலமா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இங்க பாருங்க, தேவர்கள்லாம் வந்து சிவன், இங்க சிவன் இருக்கிறாரு, இங்க பிரம்மா இருக்கிறாரு, எல்லா தேவர்களும் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா இது வந்து பார்க்கடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா விஷ்ணுவை வந்து வணங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்ப வந்து இவங்களுக்கெல்லாம் மேல அவர் தான் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது நமக்கு புரிய வருது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அடுத்தது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்தத்து பலம் தேஷாம் தத் அவத்யல்பம் மேதசாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 22 தான் படிச்சோம். படிச்சாச்சு. படிச்சாச்சு. அந்த 24 படிக்கணும். அவ்யக்தம் விக்திம் ஆபன்னம் மன்யந்தே மாம் அபுத்யஹ பரம்பாவம் அஜானந்தோ மாமயம் அனுத்தமம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றுள்ளதாகவும் எண்ணுகின்றனர். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கை பற்றி அவர்கள் அறியார். பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் குழந்தையா பிறக்கும்போது எத்தனை பேரெல்லாம் அவங்க வந்து இறைவன் அப்படின்னு உணர முடிஞ்சது அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப மிகச்சிற ஒரு இந்த பிறாலதான் அவரை வந்து உணர முடிஞ்சு. மற்றவங்க எல்லாம் அவரை என்ன நினைச்சாங்க? சாதாரண மானிட பிறவி அப்படின்னு நினைச்சாங்க. அப்படியே கொஞ்சம் பேர் தெரிஞ்சிருந்தாலும் அவங்க என்ன செய்வாங்க? பகவான் கிருஷ்ணரை ஏற்கனவே அவருக்கு உருவம் இல்லாம இருந்தாரு, இப்ப உருவத்தை எடுத்து இருக்கிறாரு அப்படின்னு தான் எண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் யாரு? மூட மனிதர்கள், சிற்றறிவு படைத்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. நம்ம வந்து மஞ்சள் கலர் கண்ணாடியை போட்டோம்னா நமக்கு எல்லாம் வந்து மஞ்சளா தெரியும், சிவப்பு கலர் கண்ணாடி போட்டா சிவப்பா தெரியும். அது மாதிரிதான் அறிவற்றவர்கள் என்ன செய்யறாங்க? அவங்களுடைய பார்வை வந்து இந்த கலர் கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டு பாக்குற மாதிரிதான் பகவானுடைய இயற்கையை உணர முடியாதவர்கள் அவர்கள் அப்படிங்கிறத இதுல பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. நாகம் பிரகாஷ சர்வஸ்ய யோகமாயா சமாவ்ருதः மூடோ நாபிஜானாதி யோகோ மாம் அஜம் அவ்யயம் வேதாஹம் சமதீதானி வர்த்தமானானி சார்ஜுன பவிஷ்யானி சபூதானி மாம் து வேதன கஷன. ஹரே கிருஷ்ணா. சிற்றறிவோடு இருக்கும் முட்டாளுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. யாருக்கெல்லாம் தோன்ற மாட்டார்? பகவான். கொஞ்சம் அறிவு கம்மியா இருக்கவங்களுக்கும் முட்டாளுக்கும் நான் தென்பட மாட்டேன். ஏன்னா அவர் யோக சக்தியால மறைக்கப்பட்டிருக்கிறாரு. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். அவதான் யோகமாயை அப்படிங்கிறது அந்தரங்க சக்தி. எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றன் என்பதை இவர்கள் அறிவதில்லை. அவங்க வந்து பகவானுக்கு பிறப்பிறப்பு கிடையாது, அழிவுங்கிறது கிடையாது அப்படிங்கிறத அந்த முட்டாள்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. அவர் வந்து முக்காலமும் உணர்ந்தவர்னு அவர் சொல்றாரு. ஏன்னா அவரு தான் வந்து முதல்ல தோன்றினவர். அவர் எப்ப தோன்றினாருங்கிறதே நமக்கு தெரியாது. அவரு தான் மூலம், ஆதி மூலம். அந்த மாதிரி இருக்கிறவற்றை வந்து எல்லாம் அவர் வந்து 3 காலங்களையும் உணர்வாரு. அர்ஜுனருக்கு வந்து தெரியல. விவஸ்வான் வந்து நீ எப்படி வந்து இந்த கீதையை நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே கேட்கிறாரு. வந்து 4வது சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். இந்த பகவத்கீதையை விவஸ்வானுக்கு சொன்னீங்கன்னா நீங்களும் நானும் சமகாலத்தை வர அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்ப சொல்றாரு,
நீ நானும் பற்பல பிறவிகள் எடுத்துள்ளோம், ஆனா அர்ஜுனா உனக்கு மறதி இருக்கு, என்னால எல்லாம் உணர முடியும்னு சொன்னதை நம்ம பார்த்தோம். ஜீவாத்மாக்களையும் நான் நன்கறிவேன் அப்படின்னா நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறாரு. ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்களுக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவா இருக்கிறதுனால அவரால் எல்லாத்தையும் உணர முடியும். ஆனா பகவானை நம்மளால உணர முடியுமா? நம்மளுக்கு உணரக்கூடிய அந்த சக்தி நம்ம கிட்ட கிடையாது அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் மூலமா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. மத்த பிரபு இல்லாட்டி படிங்க 28. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் படிக்கிறாரா? யாரோ ஒருத்த மாதாஜி படிக்க. ஏஷாம் தத்வந்த கதம் பாவம் ஜனனாம் புண்ணிய கர்மானாம் தேத்வந்த்வ மோக நிர்முக்தா வசந்தே மாம் திருடவரதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. முற்பிறவியிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, அப்படின்னா என்ன, நம்ம வந்து ஜென்ம ஜென்மமா வந்து இந்த இதுல பக்தியில ஈடுபடணும். அப்படி அப்படி ஈடுபட்டாதான் பல பிறவிகள்ல நம்ம பக்தி செய்தா மட்டும்தான் நம்மளோட பாவ விளைவுகள் என்ன செய்யும், முழுமையா நம்மளை விட்டு ஒழியும். அப்படிப்பட்டவங்களை மயக்கத்தில் இருமையிலிருந்து பூரணமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், விடுபடுவோம். அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து என்னோட பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவார். இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சக்குபாய் கதை, அவங்க எப்படி பல ஜென்மங்கள் வந்து பக்தியில இருந்து அந்த ஜென்மத்துல நேரடியா பகவானை வந்து பார்த்தாங்கன்னு நமக்கு தெரியுது. இங்க பாத்தீங்கன்னா அம்பரீஷ் மகாராஜா இவரும் அப்படிதான் வந்து ஈடுபட்டவர் வந்து இங்க காட்டியிருக்கிறாங்க. அடுத்ததா வந்து இதை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜாதி பூதாதி தைவம் மாம் சாதி யக்ஞம் சயே விதுஹ பிரயாண காலேபி சமாம் தேவிதுர்யுக்த சேதசஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. பௌதிக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லா விதமான யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வு மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். யாரால அறிய முடியும் அப்படின்னா இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல. அதாவது எல்லாம் இந்த பிரபஞ்ச படைச்சவர் அவரு தான், தேவர்களை கண்ட்ரோல் பண்ணவர் அவரு தான், எல்லா யாகங்களையும் அனுபவிக்கிறவர் அவரு தான், இந்த பரமபுருஷனா இருக்கக்கூடியவர் அவரு தான். இதையெல்லாம் யாரோ ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களால மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும், கடைசி அந்த இறக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்துல கூட மரண நேரத்துல கூட பகவான நாம வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம வந்து கடைசி காலத்துல நம்ம பகவானை சென்றடைவோம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம்னா நம்ம என்ன செய்யணும், இப்பவேல இருந்து பக்தியில நாம ஈடுபடணும். அது மாதிரி செஞ்சவங்களால மட்டும்தான் இறுதி காலத்துல அடைய முடியும். சிசுபாலன் வந்து பீஷ்மருக்கு வந்து பகவான் தெரியும், ஆனா சிசுபாலனுக்கு வந்து தெரியாது, பொறாம பிடிச்சவன். அவன் என்ன பண்றான், சண்டை போட்டு இறக்கக்கூடிய நிலை வருது. அது மாதிரி பகவானை பற்றிய விஷயங்களை நாளைக்கு படிக்க போறது யோகம் வந்து நம்ம வந்து அடுத்த சாப்டர் வந்து உயிர்கள்லாம் எங்க போய் சேருது, எப்படி போய் சேருதுங்கிறத நம்ம படிக்க போறோம். அதனாலதான் இங்க மரண நேரத்தை பத்தி சொல்லி இருக்கிறாங்க. மரண நேரத்திலும் பரமபுருஷ பகவானை அறியணும்னா நம்ம எப்படி இருக்கணும், நாம எல்லாம் உணர்ந்த அந்த பகவானுடைய நம்ம பக்தியில நம்ம வந்து ஈடுபட்டாதான் நம்ம வந்து அவரை சென்றடைய முடியும் அப்படிங்கறது வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு தெரிவிச்சிருக்குது. இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான். பிரபு நீங்க இது பலஸ்ருதி சொல்லிடுறீங்களா? படிச்சிருங்க மாதா, படிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத் ஸ்ரீ ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஞான விஞ்ஞான யோக நாம சப்தமோத்தியாய. ஸ்ரீ கிருஷ்ணாஷ்டமத்து. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதீதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாதா கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். தேங்க்யூ டிவோட்டிஸ். இன்னைக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு. இன்னும் கூட நிறைய கதைகள்லாம் இருக்கு, ஆனா சொல்லத்துக்கு டைம் தான் இல்லை. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு பாடம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். எல்லாம் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுட்டீங்களா? எல்லாரும் போட்டுட்டீங்களா?
போன்மா. யாருக்காச்சும் அதுல போடுறதுல சிரமம் இருந்தா ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஹரே அப்படி கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் கேட்டிருந்தேன், எனக்கு போட தெரியலன்னு ரேவதி மாதாஜி மேடம். அவங்க ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி அவங்களுக்கு போட்டீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அதுக்கு மொபைல் நம்பரும் வேணும் மாதாஜி. உங்களோட என்ன அது மொபைல் கீழ கேக்குது, கம்பல்சரின்னு கேக்குது மாதாஜி. மொபைல் நம்பரும் 9790514675. பொறுமையா சொல்லுங்க மாதாஜி, அவங்க டைப் பண்ணணும்ல. 97. ரேவதி மாதாஜியா நீங்க? ஆமாங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி. 9790514675. ஓகே மாதாஜி. 4675. திருப்பி சொல்லுங்க மாதாஜி. 9790514675. புரியல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 9790514675. ஓகே மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Thank you. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேவி கிருஷ்ணா மாதாஜியும் நம்பர் சொல்லணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நீங்களே டெய்லி போட்டுறீங்களா எனக்கு மாதாஜி? ரேவதி மாதாஜி எனக்கு தெரியல. நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க மாதாஜி. ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணுங்க. அந்த குரோம்குள்ள போயிட்டு அதே ஃபீல்ட் தான் வரும். நேம், உங்க மொபைல் நம்பர், அப்புறம் இமெயில் ஐடி. கூகுள்லயா மேம்? கூகுள்லீங்களா? லிங்க் வருது இல்ல மாதாஜி? ப்ளூ கலர்ல ஒரு லிங்க் வருது இல்லையா உங்களுக்கு? டச் பண்ணீங்கன்னா வருஷலா காட்டும். நேம் அப்படின்னு இருக்கும். அந்த நேம் அவங்க நேம டைப் பண்ணுவோம். ரேவதி கே அப்படின்னு போட்டு டைப் பண்ணணும். மொபைல் நம்பர் அடுத்த காலம் இருக்கும். அதுல உங்க மொபைல் நம்பரை டைப் பண்ணணும். அடுத்தது வந்து அடுத்த காலம் வந்து உங்களோட மெயில் ஐடி கேட்கும். அந்த மெயில் ஐடியை நீங்க அதுல டைப் பண்ணணும். அது மூணையும் பண்ணோம்னா கீழே வந்து சப்மிட் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும். சப்மிட் பட்டனை நீங்க டச் பண்ணீங்கன்னா அந்த அட்டெண்டன்ஸ் வந்து சப்மிட் ஆயிடும். அவ்வளவுதான் மாதாஜி. ட்ரை பண்ணுங்க. ட்ரை பண்ணி செய்ய முடியலன்னா சொல்லுங்க. சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி தேவி கிருஷ்ணா மாதாஜியும் மெயில் ஐடி மட்டும் கொடுத்தீங்க, மொபைல் நம்பர் இல்ல மாதாஜி. தேவி கிருஷ்ணா மாதாஜி இதாயிட்டாங்க, லெஃப்ட் ஆயிட்டாங்க. மாதாஜி போடலாமா? போடலாம் மாதாஜி. Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நான் துர்கா மாதாஜிக்கும் லிங்க் அனுப்பிச்சிருக்கேன் மாதாஜி. லிஸ்ட் அவங்க போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அட்மின்ல அவங்க போட சொல்றேன் மாதாஜி. அனுப்பிடுங்க மாதாஜி லிஸ்ட். டெய்லியுமே எனக்கு கூட தேவையில்லை. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.